हेमंताय वरिष्ठाय नमो अक्लिष्ट कर्मणे नमो विप्रवरेण्याय जनसंघ हिताय च शुभो बुद्धि प्रदात्रे च तस्मै नित्याय नमो नमः हेमंताय नमस्तुभ्यं गुरावे दिव्यचक्षुषे प्रियाय प्राणनाथाय प्राणरामाय ते नमो नमः भवताप प्रवर्तारं वाञ्छितार्थो प्रवर्षिणम् आश्रयाञ्च सदां लोके निम्बार्कं प्रभुम् आश्रये हंसो सनकादि चतुर्शनं विनाधारं श्रीनारदं निम्बादित्यं सदा वन्दे कोटिं कृत्यो नमस्कृतम् बर्हापीरं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रातवासो कनककपिशं वैजयन्ती च मालम् रन्ध्राद वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः अहो गोपीजं स्तनकालकूटं जिघां स्वया पाययत् अपसाद्धि ले बेगतिं धातृजितां तदन्ना कां वदयालुं शरणं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्दे वृन्दावनं गुर कृष्ण कमललोचनं पीताम्बरो घनश्याम वनमाला विभूषितं श्रीदाम दाम सुवनस्तोक कृष्णार्जुनावृतं गोपीमण्डलमध्यस्थं श्रीराधिका प्राणवल्लभम् जयति पराशर सुनु सत्यवती हृदयनन्दन व्यास जस्यास्व कमलगलितं वाङ्मय अमृतं जगत्सेवती सानुभावं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतिथितीर्थं करुणयाः संसारिणं पुराणगुच्छं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत् पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो बर्हापीराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् अहोमेवासमेवाग्रे नान्यज्जत् सत्सत्परं पश्चात् अहं जदितच्च जवशिष्येत स अस्माहं रीते अर्थं जत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भास यथा तमो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्यहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनो अन्यया व्यतिरेकाभ्यां जत् सत् सर्वत्र सर्वदा ओम वृंदा वै तुलसी देव वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां च दुकूल चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीमद्भागवतं नौमि अमूल्य पुराणं शुभं जस्य श्रवण उद्धायन मात्रेण गोविंदे लभते रतिम् देव राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे जय गुरु राधे
শ্রী রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ, এই ছয় সাহায্য করি চরণবন্ধ, যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অবিষ্ট গুণ, গুরুবার বস্তু রাধা কৃষ্ণার। আমার পরম আরাধ্য, পরম প্রেমাস্পদ, আমার জীবনের জীবন, আমার একমাত্র গতি, যিনি ইহকালের এবং পরকালের বন্ধু, যিনি অনন্ত গুণের আধার, অনন্ত রূপের আধার, অনন্ত লীলার আধার, অনন্ত মহিমার আধার, অনন্ত করুণার আধার, যিনি বৈকুণ্ঠের অধিপতি তথা গোলকের অধীশ্বর, সেই অনাদির আদি গোবিন্দ, যিনি সর্বকারণের কারণ, সেই ভগবান আমাদের অখিল ভারত ভাই ভাগবত সংঘের গুরুধাম সুপ্ত বৃন্দাবন তথা নিবৃত্ত নিকুঞ্জে সদা সর্বদা সদ্গুরু রূপে বিরাজিত সেই সদ্গুরু ভগবান পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্তদেব জীবের শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদ আত্মা যুগল সরকার শ্রী শ্রী রাধা সর্বেশ্বর জিউ এবং শ্রী যুগল কিশোর জীবের শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদ আত্মা মা তুলসী দেবীর শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদ আত্মা ভগবানেরই বাংময় মূর্তি শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ জীবের শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদ আত্মা ভগবান ব্যাসদেব এবং তার সুযোগ্য পুত্র শ্রী সুখদেব গোস্বামী জীবের শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অংশ সম্ভূত সকল বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ তথা সকল মা বাবাদের শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। আমাদের পুরুষোত্তম মাসে অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও আমরা সেই ভগবানের পরম মঙ্গলময় তার পরম পাবন চরিত্রের কথা আমরা আস্বাদন করবার সুযোগ লাভ করেছি। এই পুরুষোত্তম মাসে যা আমাদের পুরুষোত্তম ব্রত হিসাবে পালিত হচ্ছে, যেটি আবার আমাদের সেই গুরুদেবের গুরু ভগবানের অমৃতময় বাণীটি বলে আমাদের ভাগবত কথা প্রবেশ করব, যে বিশ্ব পিতার সর্বজীবের অর্থাৎ সকল মানব মানবী মনের ময়লা ঘুচানোর পালা এই শুভ মল মাসে অর্থাৎ চলতি জ্যৈষ্ঠ মাসে। তাই আমাদের মনের ময়লা দূর করবার জন্য এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, হচ্ছে আমাদের এই ভাগবত কথা আস্বাদন বা ভাগবত কথা কীর্তন বা ভাগবত কথা শ্রবণ। আমরা গুরুদেবের দোহাবলি দিয়ে আমাদের ভাগবত কথা শুরু করি। জয় গুরু। একটা দোহাতে বলছেন ঠাকুর, বলছেন सदगुरु और हित करे माता की और समादर सदगुरु
আর পিতা কিভাবে মাতা কারণ সমদর্শী, কারণ ওই বিধাই আমার মঙ্গল চিন্তায়, পিতার হিত কামনায় ও সদ্গুরুর কল্যাণে সকল সময় বর্তমান। তাই তিনি বর্তমান আছেন। তাহলেই আমাদের এই দোয়াটি থেকে আমরা 7 জিনিস জানতে পারলাম। কি না, ভগবানই আমাদের কাছে মাতা পিতা এবং সদ্গুরু রূপে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে আমাদের মঙ্গল চিন্তা করেন। পরের শ্লোক বলছেন, সাধু কহে আগ লাগা देह घर जल जाए, भजन पानी छोड़कर दूसरा क्या है उपाय। साधु कहे आग लगा, देह घर जल जाए, भजन पानी छोड़कर दूसरा क्या है उपाय। মর্মার্থ হচ্ছে এই যে আমাদের দেখুন এটা কত অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে। দেখুন এর মধ্যে বলছেন, ঘরে আগুন লাগিলে মানুষ কি কিছু করিতে পারে? যে ঘরে আগুন লাগে সে ঘরে মানুষ কিছু করতে পারে না, কিন্তু বিষয়ী লোকের ঘরে আগুন লাগিলেও সে সব কিছু করিয়া যায়। এইটাই আশ্চর্য। বলছেন সাধু বলিতেছেন যে আমার দেহ ঘরে আগুন লাগিয়াছে, দেহ ঘর জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাড়খাড় হইয়া যাইতেছে। এখন আমার অন্য চিন্তা করিবার অবসর কোথায়? একমাত্র এই দেহ জ্বালা নির্বাপিত করা ছাড়া দুঃখ ত্রায়াভিঘাতা জিজ্ঞাসা। তাই বলছেন যে আমাদের ঘরে যেমন আগুন লাগে, ঠিক সেই রকম সাধু বলতেছেন যে আমাদের এই দেহ ঘরেও আগুন লেগেছে। কিভাবে আগুনটা লেগেছে আমাদের দেহ ঘরে বোঝা যাচ্ছে কি? দেখুন গুরুদেবের লেখাগুলো বলছে না যে উপনিষদের ভিত, আমাদের যে শাস্ত্র লিখেছেন গুরুদেব, যতগুলি বই সব উপনিষদের ভিতকে কেন্দ্র করে আমাদের এই গ্রন্থ লেখা, দর্শন ভিত্তিক কেন্দ্র করে। মানে সবই আমাদের উপনিষদের ভিতটা কি বলুন তো? উপনিষদের ভিতটা কি? একটি গাছে দুটি পাখি হয়ে যাচ্ছে না, ওইটা হচ্ছে উপনিষদের ভিত। সেইটি আমাদের আমাদেরই এই সঙ্গের সিম্বল। ওইটার মধ্যে এই সমস্ত কিছু ঢুকে আছে। দেখুন একটি গাছে দুটি পাখি, জীবাত্মা পরমাত্মা। আমরা সব সুখ দুঃখের ফল ভোগ করছি, আর ভগবান নির্লিপ্ত, তিনি শুধু দ্রষ্টা, দেখছেন। এই গাছের মধ্যে দুটি পাখির মধ্যে কিন্তু সমপ্রাণ, দুজনার সমতা, দুজনাই সমান। সমান কেন সমান? না তারই তো জীব, তারই সৃষ্ট জীব, তার অংশ। বা তিনি বিভু আর জীব অনু, তিনি বিরাট আর জীব ছোট, এই যা, কিন্তু তার অংশ। অংশ মানে তারই জিনিস। সমুদ্রের 1 গন্ডুষ জল বা একটা গ্লাসে 1 গ্লাস জল যদি সমুদ্র থেকে নিই, তো সেই জলটা সমুদ্রেরই জল। সেই জলটা সমুদ্রেরই, মানে সে সমুদ্র থেকে পৃথক করার কারো ক্ষমতা নাই, যেহেতু সমুদ্রেরই জল। সেরকম ভগবানের থেকে জীব আমাদেরও পৃথক করার ক্ষমতা কারণ নাই। কিন্তু আমরা তারই মায়াতে পড়ে আমরা কি করছি? আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি, আর ওই সুখ আর দুঃখের ফল খাচ্ছি। তো সেই জন্য হচ্ছে আমাদেরও দেহঘর জ্বলেছে, মানে ওই এই ভিত্তি কেন্দ্র করে যত রকম আলোচনা সব ওইটার উপর ভিত্তি করে। তাই গুরুদেব বলছেন যে আমাদের ওই দর্শনের বা আমাদের এই উপনিষদের ভিতকে কেন্দ্র করে সমস্ত গ্রন্থ আমার লেখা। দেখবেন গুরুদেব অনেক জায়গাতেই ভূমিকা করেছেন, বইয়েতে এই কথাটা লিখেছেন। তো তারই দেখুন এই একটা দোহাতে বলছে আর কি, যে বলছেন যে আমাদের দেহ ঘর জ্বলছে। কিসে জ্বলছে?
আগুন, ঘরে যেমন আগুন লাগিয়ে যেমন ঘর যখন পুড়ে যায়, আমাদের তো দেহটা পুড়ছে, পুড়ছে না? কিসে পুড়ছে? তিনটি তাপে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনটি তাপে পুড়ছে, ত্রিতাপে। সেই জন্যই সাধু বলছেন যে আমার দেহঘরে আগুন লাগিয়াছে, দেহঘর জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাড়খাড় হইয়া যাইতেছে। হ্যাঁ, এখন আমার অন্য চিন্তা করিবার অবসর কোথায়? একমাত্র এই দেহ জ্বালা নির্বাপিত করা ছাড়া দুঃখ ত্রয়াভিজ্ঞাতা জিজ্ঞাসা। তাই দেখিতেছি হরিভজন ব্যতীত এই আগুন নিভাইবারও দ্বিতীয় কোনো উপায় নাই। ঘরে যখন খুব আগুন লাগে তখন জলের ব্যবস্থা করতে হয়। সেরকম আমাদের এই দেহের আগুন লাগলে কোন জল চাই? হরিভজন জল চাই। হ্যাঁ, হরিভজন রূপ জলে আমাদের এই দেহটাকে নির্বাপিত করতে হবে। তাই বলছে, অর্থাৎ ত্রিতাপ জ্বালায় মানুষ ভুগিতেছে, এই তাপে সর্বদা মানুষ সন্তপ্ত। শুধু সন্তপ্তই নয়, দগ্ধীভূত বলিলেই চলে, তা তো বটেই। কিন্তু বিষয়ীর এই আগুন নিভাইবার কোনো চেষ্টা নাই, বিষয়ীর এই আগুন নেভাবার কোনো চেষ্টা নাই। হ্যাঁ, সাধু কিন্তু এই আগুন নিভাইতে সতত চেষ্টা। আর এইখান থেকে শুরু হচ্ছে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, অথাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এইখান থেকেই হ্যাঁ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা শুরু হচ্ছে গুরু শিষ্যের মধ্যে। শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করছে। হ্যাঁ, মানে প্রথম অথাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, মানে এই জিজ্ঞাসা প্রথম ভগবান ব্রহ্মা হ্যাঁ ভগবান নারায়ণকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। এইখানে ব্রহ্মার জিজ্ঞাসা শুরু হয়েছে যে এই সংসার কেমন, এই সংসার কি, এই সংসার কোথা থেকে এলো। আর ব্রহ্মা তো ভ্রম হয়ে গেছিল না, ব্রহ্মা তো বুঝতে পারে নাই যে আমি বা কোথা থেকে এলাম। একটা আলোচনা করলাম ব্যাপারটা নিয়ে। সেই রকম সেই ভ্রম মেটাবার জন্য তপস্যা করলো, তপস্যা করার পর নারায়ণকে দর্শন পেল, তখন ওই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা শুরু হলো। ওই জিজ্ঞাসার প্রথমই হচ্ছে জন্মাদস্য যত অনাদিত রত স্টার্টে সবিজ্ঞ সরাট বলছে না, তেন ব্রহ্ম হৃদয় য আদি কবয় মুজ্জন্তি যত সুরয় তেজবাড়ি মৃদান যথা বিনিময় ত্রিসর্গম অমৃষা ধামনা সেন সদা নিরস্ত পুঙ্কম সত্যম পরম ধীমহি। ব্রহ্মা ওই অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, ওই জিজ্ঞাসার কথা যখন নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, তার উত্তর যখন পেলেন, তখন তিনি স্তব করছেন। এইটা এই শ্লোকটি বলে তখন তিনি নারায়ণকে স্তব করছেন। হ্যাঁ, আবার সেটাও আবার শিষ্য পরম্পরায় পরবর্তী ক্ষেত্রে বেদের যুগে বৈদিক ঋষিদের কাছে হ্যাঁ তার শিষ্য বর্গ ওই একই জিজ্ঞাসা করেছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার মধ্যে ব্রহ্মই বা কি, এই জগৎই বা কি, ভগবানই বা কি, এই জগৎই বা কি, এই সকল প্রশ্ন আর কি করা হয়েছিল। তা বলছেন যে বিষয়ীদের কিন্তু এই আগুন নিভায় না। আমাদের যে দেহঘর জ্বলছে, আমাদের কি নিভানোর চেষ্টা আছে? নাই। কিরকম বলতে গুরুদেব একটি গল্প শুনেছিল, সে মজার গল্প। পিপু পিসি, হ্যাঁ মানে দুই ভাই আর কি, এত অলস এত কুঁড়ে, হ্যাঁ দুজন ঘুমাচ্ছে, শুয়ে আছে, সে এত ঘুমাচ্ছে যে মানে এমনি অলস, মানে দিন রাত্রি শুধু তাদের কাজই হচ্ছে খাওয়া আর ঘুম। আমার মতো আর কি, খাওয়া আর ঘুম। হ্যাঁ, তাই বলতে নিয়ে হলো কি, এখন মাঝ রাত্রেতে কোনো কারণে হয়তো ঘরে কোনো রকম কিছু বুঝতে পারেনি, প্রদীপ কিছু জ্বলছিল, ঘরে আগুন লেগে গেছে। আগুন লাগতে এখন হয়েছে কি, বিছানাতে আগুন লেগে গেছে, যে বিছানাটা শুয়ে আছে। বিছানা সে তাপটা তো এবার তার গায়ে লাগছে, তো এখন তো তার দেহে লাগে নাই, কিন্তু বিছানাটা লেগে গেছে। এবার সেই তাপটা তো অনুভব করছে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তাপ যেন ছেঁকা লাগছে, উ উ করছে। এবার এখন দু ভাই এখন বলা বলি করছে, কেউ কিছু বলছে না তো। তখন আর মানে এত অলস ওর প্রাপ্ত ক্ষমতা নাই, বলারও ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। যে তখন কি বলছে, এক ভাই একজনকে বলছে আর কি, পিপু পিপু। তার মানে কি, পিপু মানে পিঠটা পুড়ে যাচ্ছে, পিঠটা ভাই বলারও ক্ষমতা নাই, পিপু পিপু করছে। এত সুন্দর ওটা দেখাতেন না, মনে হচ্ছে যেন ওইখানেই ঘটনাটা পিপু পিপু করছে। হ্যাঁ, তখন আর একটা ভাই বলছে কি করছে রে বাবু, পিপু পিপু, তখন বুঝতে পেরেছে আর কি মনে মনে, তাহলে তো বলার কিছু না, তাহলে ইশারাও বোঝে, মানে আত্মীয় অলস দুজনের ইশারাটা বোঝে আর কি, যে ইশারা করে আমিও বলবো এরকম ব্যাপার।
তখন যে বলছে পিপ মানে পিঠ পুড়ছে পিঠ পুড়ছে পিঠ পুড়ছে বাঁচাও এরকম বলতে চাইছে, তখন একটা হচ্ছে মানে ও আবার হাঁটতে ভালো, ও ওইটুকু বলতে পারছে কোনো রকম মানে ফিরে শো আর কি ফাঁস ফিরে শো। হ্যাঁ তা ঠিক তা সেই রকম। হ্যাঁ তা বলছেন সেই রকম আমাদেরও দশা, এত জ্বালায় জ্বলছি আমরা, এত আমাদেরকে একদম মানে শরীর মন আমাদেরকে একবারে জ্বলে পুড়ে ছাড়খাড় করে দিচ্ছে নাকি, কিন্তু তাতেও আমাদের কোনো ইয়ত্তা নেই, জ্বলছে সেটাকে নেভায় ও ওই রকম আর কি বুঝের মতো ব্যাপার। সেই কথাই গুরুদেব বলছেন তাহলে কি হবে আমাদের, আমরা তো পুরো ছাড়খাড় হবই। হ্যাঁ তাই কিন্তু এই ব্যাপারে কিন্তু সাধু সন্তরা কিন্তু সজাগ। হ্যাঁ কিরকম না বলছেন যে ত্রিতাপ জ্বালায় মানুষ ভুগিতেছে, এই তাপে সর্বদা মানুষ সন্তপ্ত শুধু নয়, হ্যাঁ তারা দগ্ধীভূত হচ্ছে, কিন্তু বিষয়ের এই আগুন নিভাইবার কোনো চেষ্টা নাই। কিন্তু সাধু এই আগুন নিভাইতে সতত সচেষ্ট, অথাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এখান থেকে জিজ্ঞাসা শুরু হচ্ছে কি না, মানুষের দুঃখ জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর দ্বিতীয় কোনো উপায় দেখি না, একমাত্র ব্রহ্মরূপী হরি ভজন করা ছাড়া। হ্যাঁ তাই একমাত্র হরিভজনই ওই আগুন নির্বাপিত করিবার জল। হরিভজন করিলে, শ্রী হরিনাম করিলে, হরিকে প্রাণ ভরে ডাকিলে প্রভু দয়া করিয়া আমাদের হৃদয়ের আগুন নিভাইয়া দিবেনই দিবেন। হ্যাঁ তাই আমাদের ত্রিতাপ জ্বালা একমাত্র হরিভজনেই শান্ত হইবে। হ্যাঁ কত পুত্রহারা পিতা, কত পতিহারা পত্নী, কত ভাতৃহারা বিয়োগী বিধুর ভাই, হ্যাঁ শ্রী ভগবানকে ডাকিয়া হৃদয়ের জ্বালা মিটাইতেছেন। মানে কত সংসারে দুঃখী তারা তো ভগবানকে ডেকে এই জ্বালা নির্বাপিত করছেন। হ্যাঁ আবার লিখছেন যে তার প্রধান প্রমাণ হচ্ছে এই লেখকই, গুরুদেব নিজেই লিখছেন যে উনি তার প্রমাণ। হ্যাঁ লেখক স্বয়ংই তার কিছু সাক্ষী। অত কথা কি, মানব জীবনে যত বড়ই আঘাত আসুক না কেন, হ্যাঁ যত বড়ই দুঃখ দেখা দিক না কেন, একমাত্র হরিভজন করিলে সব দুঃখ জ্বালায় মিটাইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। হ্যাঁ সমস্ত দুঃখ জ্বালা সমস্ত কিছু মিটাইয়া যাবে। তাই গুরুদেব এটা তো পুরনো, এটা তো পুরনো এডিশন তো এটা, তাই নতুন এডিশন যেটা আবার নতুন যে গ্রন্থটি লিখেছেন, হ্যান এই দোয়াবলিতে, সেইটা আবার এই দোয়াবলিটা দিয়ে আরেকটু ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে বলছেন যে যে আমাদের আমরা বিষয় হলো, হ্যাঁ মানে কি ঘরের মধ্যে যখন আগুন লাগে, আগুন লাগলে কি হয়, হ্যাঁ বলছে যে ওই যাই হোক কাপড় জামা টাকা কড়ি যা কিছু আছে ঘর বাড়ি সবকিছু, হ্যাঁ সবই তো পুড়তে থাকে। তা সেই সময় কিছু কিছু লোকের বলছে যে কি হয়, তখন কিছু কিছু মানুষ তারা দেখবে যে যা গোটা ঘরটা পুড়ে যাওয়ার থেকে কিছু কিছু তো বাঁচায়, সেই জন্য যতটুকু পারে বাঁচাবার চেষ্টা করে। ঠিক সেরকম বলছে আমাদেরও কর্তব্য যে আমাদের দেহঘর তো খুব জ্বলছে, তো পুরোপুরি নিভাতে না পারলেও কিছু জিনিস তো আমাদের পাওয়ার আশায় কিছু তো আমাদের চেষ্টা করতে হবে। তো সেই জন্যও যদি আমাদের হ্যাঁ মানে গুরুদেবের আদেশ পালন করে, হ্যাঁ ওই ভজন রূপ জলটা কি না যতটুকু পারি চেষ্টা করব। হ্যাঁ সেখানে তিনি ওখানে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি যে কিছু কিছু সদ্গুণগুলি আমাদের কুড়িয়ে নিতে হবে, ওইটাই আমাদের জল। যতটুকু এই দেহেতে পাওয়া যায়, এই পোড়া দেহেতে আর কি করবে, গুরুদেব লিখেছেন যে মানুষ সবসময় পুড়ছে পোড়া দেহে, আর আমাদের কতটুকু পাবে। তাই কিছু কিছু সদ্গুণ, হ্যাঁ সদ্গুণ রূপ জল দিয়ে আমাদের দেহটিকে যদি কিছুটা নির্বাপিত করা যায়, তাতেও আমাদের কিছুটা তো লাভ হবে। মানে যন্ত্রণা ছটফট করার থেকে হ্যাঁ কিছুটা তো রিলিফ হবে, সেটাই বলছেন। তার জন্য কি না, হ্যাঁ কিছু আমাদের নাম গান করতে হবে, হ্যাঁ তারপরে আমাদের প্রসাদ পেতে হবে, গলায় তুলসী মালা পড়তে হবে, হ্যাঁ নিরামিষ আহার করতে হবে, হিংসা করা চলবে না, এই সকল শুভ গুণগুলি আমাদের অর্জন করতে হবে। এইরকম করে আমাদের চললে তাহলে এই দেহের হ্যাঁ
আমাদের যে জ্বালা, সে জ্বালাটি দূর হবে। এরপর বলছেন हे जीव क्या जानता, पिपल के पत्थर पर तेरा निवास, मृत्यु के मुंह में जाते हुए जीते रहन का क्या प्यास। হ্যাঁ, বলছেন হে জীব, তুমি কি জানো তোমার চঞ্চল অসত্য পাতার উপর বাড়ি, মানে অসত্য পাতা সব সময় দেখবেন নড়ছে, হাওয়া দেখবা না দেখবো এতই মানে একবার ঠুনকো পাতা তো হালকা, সেই জন্য সব সময় নড়ছে। এই সংসারটাও তাই। গুরুদেব সেটাই বলছেন যে জীব জন্ম হইতেই মৃত্যুর মুখে পড়িয়া আছে, বলছে মৃত্যুর মুখে পড়িয়া আছে, তাহার বাঁচিবার বা বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টাটাও বৃথা। যতই আমরা চেষ্টা করি না কেন বেঁচে থাকা, সেটা আমাদের বৃথা। হ্যাঁ, অর্থাৎ সংসারটাই অসত্য বৃক্ষ। ন সো আগামী কাল পর্যন্ত তিষ্ঠতি ইতি অসত্য। বলছেন যে আগামী কাল পর্যন্ত যাহার থাকিবার স্থিরতা নাই, তাহাই হলো অসত্য। হ্যাঁ, তাহাই হলো অসত্য, যা আগামী কাল পর্যন্ত থাকবার কোনো স্থিরতা নাই, এইটাই হচ্ছে অসত্য। সেই জন্য অসত্য গাছকে কেন্দ্র করি, এই জন্য অসত্যকে সংসারের একটা প্রতিরূপ বলা হয়, অসত্য বৃক্ষকে। সেই অসত্য বৃক্ষ হইল এই সংসার, এই বলছেন। হ্যাঁ, গীতাতেও শ্রী ভগবান বলিলেন ঊর্ধ্ব মূলম অধম শাখম। হ্যাঁ, শাখম এস অসত্য সনাতন। তাই সর্পগ্রস্ত ভেকের ন্যায় জীবের দশা। সর্পগ্রস্ত জীব, ভেকের মানে ব্যাংকে সাপ ধরে রেখেছে। হ্যাঁ, মানে ব্যাং সাপের মুখে পড়ে রয়েছে। হ্যাঁ, জীব জন্মাবধি কালরূপ মৃত্যুগ্রস্ত, কখন যে জীবের মৃত্যু হইবে কে জানে। আবার সংসার অসত্যের চঞ্চল পত্রের উপর তাহার বাড়ি, অর্থাৎ বৈদিক কর্মের রূপ অনুযায়ী সংসারে তাহার ততক্ষণ স্থিতি। ছন্দাংশী যস্য পর্ণানি, বৈদিক কর্মকাণ্ডই সংসার অসত্যের পত্র। কখন যে সেই পত্র খসিয়া পড়িবে, কখন যে কর্মফল শেষ হইয়া যাইবে, যাহার জন্য জীবন ধারণ, তাহা কে জানে। তাই জীবের সংসার যাত্রা ও আয়ুষ্কাল দুইটাই ক্ষণিক জানিয়া ঈশ্বর অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি। তাই দেখুন গুরুদেব বারবার প্রত্যেকটা প্রবন্ধতেই, বা আপনি ভাগবতী বলুন, হ্যাঁ, আজকে যে প্রত্যেক মহাপুরুষই বলুন, যারাই তাদের গ্রন্থ লিখেছেন, বা আমাদের যে সকল সৎ গ্রন্থগুলি রয়েছে, হ্যাঁ, আর সর্বশ্রেষ্ঠ মুকুটমণিত ভাগবত, তা ওই একই কথাই, একটাই শুধু কথা, এই সংসারটা হ্যাঁ ক্ষণস্থায়ী, আর একমাত্র ভগবানই সত্য। তাই আমরা যদি স্থায়ী হতে চাই, আমাদের বারবার যদি আমরা জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে যদি মুক্ত হতে চাই, তাহলে আমাদেরও ওই ভগবানকেই ধরে থাকতে। তাই ভগবানকে ধরে থাকার সব থেকে সহজ উপায় হচ্ছেন গুরু। গুরুই হচ্ছেন ভগবানের প্রতিরূপ, গুরুই হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবানের রূপ। তাই যে রূপকে আশ্রয় করলে আমাদের আমরা চির শান্তি পেতে পারবো, সেই কথাই ভাগবতে বলছেন, বা প্রত্যেক শাস্ত্রে গুরু অর্থ হচ্ছে এইটা। ঠিক আছে, আজকে আমাদের হেমন্ত বাবাকে দোহা বলি, এইখানে বিশ্রাম করুন। জয় গুরু। এইবার আমরা, আচ্ছা ঠিক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে তো ফোনে? রূপরেখা থেকে শুরু করি, তারপর আমরা মূল ভাগবত শ্লোক আস্বাদন করব।
জয় গুরু। জয় জয়। দুপুরে একবার বাসটা হলো কষ্ট এটা করে পড়েছি আমাদের কিছু পড়ে নেই তো টিভি চালাই কি টিভি চালাই দেখে নিস তো বলেছে নাকি আজ আমরা 15 নম্বর প্রবন্ধ আস্বাদন করছি। সেখানে বলছেন যে আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন ভাগবতের কৃষ্ণ সুতপর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া দরকার। বলছেন গার্হস্থ্য জীবন ভাগবতের কৃষ্ণ সুতপর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া দরকার। হ্যাঁ, তাহারা সন্তানের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই তাহাদের পবিত্র ঔরসে শ্রী ভগবানের জন্ম হয়। হ্যাঁ, সেই কৃষ্ণ সুতপার গর্ভে ভগবান এসেছিলেন। আবার শ্রী ভগবানকে পুত্র রূপে উপাসনার দৃষ্টান্ত আরো আছে, যেমন কশ্যপ অদিতি, এটাও জানা আছে। কৃষ্ণ সুতপার জানা আছে তো কথা। কৃষ্ণ সুতপা কে ছিল আমাদের? কৃষ্ণ সুতপা জানা নাই? কারোর জানা নাই? আচ্ছা, আপনাদের ধরাসতীর কথা জানা আছে? ধরাসতী কে ছিল জানেন? আগের জন্মে। হ্যাঁ, আর বিষ্ণু সুতপা হচ্ছেন নন্দ যশোদা। ঠিক আছে, নন্দ যশোদা। আর এদিকে আবার বলছেন, এটা তো জানা যে কশ্যপ অদিতি। হ্যাঁ, শ্রী ভগবানকে পুত্র রূপে উপাসনার দৃষ্টান্ত আরো আছে, যেমন কশ্যপ অদিতি। কশ্যপ অদিতি জানা আছে কে বলুন? হ্যাঁ, বামন ভগবান। হ্যাঁ, পুত্র রূপে। আর নাভি ও মেরুদেবী, এটা অসুবিধা হবে। নাভি ও মেরুদেবী ভগবানকেও পেয়েছিলেন পুত্র রূপে। হ্যাঁ, নাভি আর মেরুদেবী যেটা পেয়েছিলেন, এই আমরা যে স্থানে বসবাস করছি, যে লোকে আমরা বসবাস করছি, এই নামে এসেছিল। কি বলুন তো? পৃথিবী। হ্যাঁ, পৃথিবী মানে যার থেকে পৃথিবী নাম হয়েছে, পৃথু মহারাজ। পৃথু মহারাজ সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার। হ্যাঁ, তাই উনারাও নাভা দেবী এবং নাভা দেবী এবং মেরু দেবী, তারাও ভগবানকে পুত্র রূপে চেয়েছিলেন। তখন ওই পৃথু মহারাজ রূপে এসেছিলেন ভগবান। অত্রিয় শ্রী ভগবানকে পুত্র রূপে কামনা করিয়াছিলেন, অত্রি রূপে। এটাও জানা আছে কি? হ্যাঁ, অত্রি অনুসুমার গর্ভে এসেছিলেন কে? হ্যাঁ, দত্তাত্রেয় মুনি। হ্যাঁ, তাই বলছেন তপস্যা ব্যতীত শ্রী ভগবানকে পুত্র রূপে লাভ করা যায় না। তপস্যা ব্যতীত শ্রী ভগবানকে পুত্র রূপে লাভ করা যায় না। এইরূপ বলছেন, এইরূপ সুসন্তানের জনক জননী হইতে হইলে সংযম নিয়মের অধীন হইতে হইবে। দৈবী ভাবনা ব্যতীত সংযমের বাসনা জাগে না। দেখুন, একটা কথা হচ্ছে যে এখন আজকে হ্যাঁ, এক মা জিজ্ঞাসা করছিল যে দেখুন, আদর্শ গৃহের রূপরেখা বইটা লেখার উদ্দেশ্যটা কি? লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের সংসারটা যেন দুপুরি তো লিখেছেন না, যে তার একটা বাণীতে লিখেছেন যে আমি এমন সংসারে বা প্রত্যেকটা গৃহস্থের মধ্যে এমন সুসন্তান কামনা করি যে গৃহেতে হ্যাঁ, যে সন্তান আবির্ভাব হয়ে সেই সন্তানের কাজ হবে তার মা বাবার সেবা করবে, হ্যাঁ, গুরুর সেবা করবে, দেব দেবীদের সেবা করবে। তার ফলে কি হবে? হ্যাঁ, এই সমাজটা সুস্থতা লাভ করবে। সেই
সেই রকম মানে সন্তান পেয়ে এই রকম দেব প্রতিম সুসন্তান ঘরে ঘরে জন্মলো, এইটা গুরুদেবের ইচ্ছা। তাহলে এইটি যখন ইচ্ছা গুরুদেবের, তাহলে এখন আমাদের কর্তব্যটা কি? তাহলে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে আজকে যেমন একটা প্রশ্ন, আজকে একটা মা আমাদেরকে প্রশ্ন করছে এসে, বলছেন যে আচ্ছা মহারাজ একটা কথা বলি, যে এই যে আদর্শ এইসব কথাগুলো তো শুনছে, তো সবাই শুনছে, সেই জন্য ভাবছে, বলছে যে এখন এই যে স্বামী স্ত্রীর যে সুসম্পর্ক, এই কথা বলছে যে এই যে স্বামী স্ত্রীর যে সুসম্পর্ক, বলছে এইরকম তো আমাদের সবাই তো পেরে উঠছে না। আজকে আমাদের আজকে দেখুন কেমন একটা যোগ এখানে, যাই একটা মা এসে জিজ্ঞাসা করছে যে এই সম্পর্কে একটু কিছু বলুন দিদি। হ্যাঁ, অনেকের তো এরকম হচ্ছে যে স্ত্রীরা হয়তো খুব ভালো, স্বামীদেরকে নিয়ে তারা ধর্ম আচরণ করতে চাইছে, কিন্তু তাদের পথে বাধা হচ্ছে। বলছে তাহলে তারা কি করবে? বলে তারা এই যে গুরুদেব যে লিখেছেন এই কথাটা, তাহলে তাদের কি পথ হবে? আমরা খুব শুনবো যে এইটা সম্বন্ধে যদি বলেন তাহলে তো অনেক মানুষের উপকার হয়। নিশ্চয়ই, সে তো বটেই। এই আমার চোখের সামনে আজকে দুটো মায়ের এখানে ঘটনা হচ্ছিল, এইখানে আজকে দেখলাম, আজকে নামগুলো করছি না, দুই মায়া এখন সেই মা করছে মাসির কাছে গল্প আর কি দেখছি, নিয়ে এখন কি করছে দুজনা পতির নিয়ে হচ্ছে, বলে আমাদের পতিগুলোকে এত চেষ্টা করছি এই পথে আসছে না, এরকম সব আলোচনা করছে আর কি। হ্যাঁ, তা এরকম বলছে যে আমাদের পতিগুলোকে এত চেষ্টা করছি, আমাদেরকে ওইভাবে আনতে পারছি না, আপনি আমার সাথে হাসি বলেছে, হাসি রোল পড়ে গেল আর কি। যাই হোক, তা এখন ঘটনাটা হচ্ছে যে তার জন্য তো পথ আছে, তার জন্য কি দেখবেন সেই কথাও আছে বইয়ে। আমার এখন তো বিশেষভাবে দিনের বেলা তো আর আমি পড়তে সময় পাচ্ছি না, তো সেই জন্য যদি পাই তো আপনাদেরকে শোনাবো সেই বই থেকে। তবে এইটুকু জেনে রাখুন, যেমন দেখুন আমাদের পৃথিবীতে যে পঞ্চসতীর মধ্যে একজনা, পঞ্চসতীর মধ্যে যে একজনা, তিনি হচ্ছেন রাবণের স্ত্রীর নামটা কি? মন্দোদরী। তাহলে দেখুন রাবণ তো তার একদম বিরুদ্ধে ধর্মের বিরুদ্ধে আচরণ করেছিল, মন্দোদরী এত চেষ্টা করেছে তাকে কত ভালো কথা আনার, এবং এটাও বলেছে যে তুমি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছ, তুমি রামের সঙ্গে শত্রুতা করছো, তুমি সীতাকে হরণ করেছো, এটা তোমার পাপ। সীতা একজন সাক্ষাৎ মাতা, তুমি তাকে হরণ করেছো। ভগবান রাম তিনি রাম রূপে এসেছেন, তুমি তার সঙ্গে এরকম ইয়ে করছো, তুমি তার সঙ্গে শত্রুতা করছো, ধর্মে নিয়ে আসছে, কিন্তু পেরেছেন কি? যখন দেখলে পারছে না, তখন তিনি কি করলেন? তখন ওই মন্দোদরী তিনি কিন্তু সর্বদাই মানে অনুক্ষণ সর্বদাই ভগবানের চিন্তা করে গেছেন সংসারের মধ্যে, অনুক্ষণ শুধু ভগবান ছাড়া একটা ক্ষণ থাকতেন না, অথচ তার স্বামীর প্রতি কোনো অবহেলা করেন, স্বামীকে যথারীতি কর্তব্য করে গেছেন, তার সেবা করেছেন, সবই করেছেন। এবং অনুক্ষণ বলছেন যে ওই অদ্ভুত রামায়ণের কথা বলা হয়েছে, বলছেন যে মন্দোদরী সম্বন্ধে বিশেষ কোথাও পাওয়া যায় না, কিন্তু অদ্ভুত রামায়ণে মন্দোদরী সম্বন্ধে এইটুকু কথা বলা আছে যে বলছে মন্দোদরী এমন একজন ব্যক্তি যে যেখানে 33 কোটি দেবতা তার পায়ের ধুলি পাওয়ার জন্য সর্বদাই তার কাছে ছাওয়া রূপে আসতো, তারা সব সময় তার কাছে আসতো তার পায়ের ধুলি পাওয়ার জন্য। এত বড় তিনি সত্যি ছিলেন আর কি মন্দোদরী। তা দেখুন, তাহলে তারও স্বামী তো উল্টো পথের ছিল, তাহলে তিনিও তো পঞ্চসতীর মধ্যে একজন, তাহলে তিনিও তো ভগবানের প্রিয় হতে পেরেছেন। সেই জন্য সেই সম্পর্কে আমাদের গুরুদেব লিখেছেন সেই কথা শঙ্করাচার্যের শ্লোকটা দিয়েও গুরুদেব আমাদের উল্লেখ করেছেন, কাতব কান্তা কস্তে পুত্র সংসার অয়ম অতীব বিচিত্র কস্যতং বা কুত আয়াত স্তত্তং চিন্তং তদিদং ভ্রাত। এটাও বলেছেন যে এই সংসার বিচিত্র, এখানে সব দুদিনকার জন্য আসা, এখানে আমাদের স্থায়ী সম্পর্ক কারোর সঙ্গে কারোর নাই। কে কার পুত্র, কে কার কন্যা, কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী। তাই আমাদের মূলত আমরা দেহ নয়, মূলত আমরা দেহের, আমাদের দেহ নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু দেহের নষ্ট হয়ে যাবার পরও যা থাকবে সেটা হচ্ছে আত্মা। আমি হচ্ছে সেই আত্মা, সেই আত্মাকে আমাদের জানতে চেষ্টা করতে হবে। সেই আত্মাকে আমরা যদি না জানতে পারি তাহলে বারবার আমাদের এই পচা ধসা দেহটাকে পেয়ে ওই তিতাব জ্বালার মতো, যেটা আগে যে দোহাটা বললাম ওই দোহাটার মতো অবস্থা হবে, সবসময় জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। তাই এই দেহর আগুনকে নিভাতে গেলে আমাদের এই তত্ত্বে প্রবেশ করতে হবে। সেই তত্ত্বটা কি? আমি দেহ নই, আমি দেহ নই, আমি আত্মা। অতএব এই সংসারটা দুদিনে, এই সংসারে কোনো কিছু স্থায়ী নয়, সে কথাও গুরুদেব লিখেছেন। তাই যাই হোক, তবুও গুরুদেব আদর্শ গৃহ রূপরেখা কেন লিখেছেন না, যে এইটা হচ্ছে এমন একটি পন্থা
এটা হচ্ছে এমন একটা পন্থা যে যারা সেই সুযোগ পাচ্ছে না, যারা সেই সুযোগ পাচ্ছে না, তা এখনো তারা কি করতে পারে, স্বামী হোক আর স্ত্রী হোক, হ্যাঁ, তারা কি করবে, তাদের ছেলে মেয়েদেরকে এখন ওই ভালো মা বাবা পরিণত করতে হবে, সেই জন্য চেষ্টা চালাতে হবে, সেই জন্য বারবার চেষ্টা, সেই জন্যই কিন্তু গুরুদেবের আদর্শ গুরুর রূপরেখা। হ্যাঁ, দেখুন যে আজ আমরা সৎসঙ্গের মাধ্যমে জানতে পারছি এই কথাগুলো, হ্যাঁ, সৎসঙ্গের মাধ্যমে জানতে পারছি। আমরা এখন যারা বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে গেছি, এখন তারা তো আর নতুন করে কিছু করতে পারবো না, কিন্তু এইটুকু তো শিওর যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে তো আমরা প্রেরণা দিতে পারি, এটা তো শিওর। সেই জন্যে হ্যাঁ, সেই জন্য তারাই হচ্ছে ভবিষ্যতে আদর্শ গৃহী রূপে তারা আমাদের জগতে প্রকাশিত হবে, আদর্শ মা বাবার রূপে তারাই জগতে প্রকাশিত হবে। সেই জন্য তাদেরও, আমাদের গুরুজনরা যারা রয়েছেন তাদেরও একটা গুরু দায়িত্ব যে ওই সকল ছেলে মেয়েগুলিকে হ্যাঁ সুন্দর মায়ে পরিণত করতে হবে, সুন্দর বাবাতে পরিণত করতে হবে। তার জন্যই কিন্তু গুরুদেবের প্রচেষ্টা। আর এছাড়াও এইরকম, এছাড়াও আমাদের এই সংসারের টলমল অবস্থার মধ্যেও যদি সদ্গুরুর ইচ্ছা কখনো স্বামী স্ত্রীর সুসম্পর্ক হয়, তাহলে সেটাও হ্যাঁ, সেটা তো বলতে মহামানবে পরিণত হয়ে যাবে। স্বামী স্ত্রী যদি একসঙ্গে যদি এরকম হ্যাঁ ভগবানকে যদি ভজনা করে, তাহলে সেটা তো মহামানবে পরিণত হয়ে যাবে। খুব সহজ পন্থা আর কি, সেটা সহজ পন্থা। তার জন্য গুরুদেব দেখবেন অন্যত্র লিখেছেন যে তার জন্য প্রার্থনা, ভগবানের কাছে বারবার প্রার্থনা করতে হবে। সে কথাও দেখবেন আছে গুরুদেবের কোনো জায়গাতে লেখা আছে, হ্যাঁ, যে বারবার প্রার্থনা করতে হবে, প্রার্থনার অমোঘ শক্তি, এই কথা বলছেন। আর যাই হোক, প্রেরণা দিতে হবে, তারা আসুক না আসুক প্রেরণা দিতে হবে তাদেরকে। যাই হোক, ওই মা হয়তো এখানে শুনতে পাচ্ছে এবং যুক্ত হয়েছে, যাক সবার উদ্দেশ্যেই বলা হলো কথাটা, হ্যাঁ, যে এরকম কথাও আমাদের গুরুদেব লিখেছেন। তাই বলছেন যে দৈবী ভাবনা ব্যতীত সংযমের বাসনা জাগে না, তপস্যা ব্যতীত যেমন শ্রী ভগবানকে পুত্র রূপে লাভ করা যায় না, এইরূপ সুসন্তানের জনক জননী হইতে হইলে সংযম নিয়মের অধীন হইতে হইবে। দৈবী ভাবনা ব্যতীত সংযমের বাসনা জাগে না। শ্রী ভগবানকে পুত্র রূপে পাইবার জন্য কশ্যপ মুনি অদিতিকে পয়ব্রত আচরণ করিতে বলেন। পয়ব্রত, পয়ব্রতটা কি? এই ব্রতে কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া ভক্তি ভাবে শ্রীহরিকে অর্চনা করিতে হয়। হ্যাঁ, সেটি কখন থেকে শুরু হয়? সেটি শুরু হয় ফাল্গুন মাসের শুক্ল প্রতিপদ হইতে 12 দিন মাত্র। যদি কায় মনোবাক্যে যাদের সন্তান আসছে না, যারা সন্তান ধারণ করতে পারছে না, সেসব মায়েরা যদি এই পয়ব্রত যদি পালন করে, হ্যাঁ, সেখানে ভগবান কৃষ্ণ বা বিষ্ণু তত্ত্বের উপাসনা যদি ঠিকঠাক করতে পারে, হ্যাঁ, শুধু দুগ্ধ পান করে, তাহলে অবশ্যই সুসন্তান লাভ হবে। তাই বলছি, এইরূপ পুংসন ব্রত অর্থাৎ পুত্র প্রদ বৈষ্ণব ব্রত পালনের কথা শ্রীমদ ভাগবতে বলা আছে, এটাও ভাগবতে বলা হয়েছে। বিনা তপস্যায় বা সাধনায় দেব সন্তানের জনক জননী হওয়া যায় না। হ্যাঁ, বিনা তপস্যায় বা সাধনায়, হ্যাঁ, বলছেন দেব সন্তানের জনক জননী হওয়া যায় না। ব্রত সংযম নিষ্ঠাবিহীন জীবন পশু জীবন। হ্যাঁ, মানে আমাদের এই জীবনটাকে ব্রততে পরিণত করতে হবে, সব সময় ব্রততে। হ্যাঁ, তা ব্রততে কিভাবে পরিণত করা যাবে জীবনটি আমাদের? ব্রত আমাদের তো কখনো কখনো ব্রত পড়ে, মাসে 2টি হরিবাসর পড়ে, হ্যাঁ, তারপরে কখনো কখনো পূর্ণিমা, কখনো মাসে একটা পূর্ণিমা, কখনো একটা অমাবস্যা, হ্যাঁ, কখনো মঙ্গলবার, কখনো ষষ্ঠী, কখনো অষ্টমী, কখনো নবমী, কখনো দশমী, এই সকল এক একটি ব্রত হয়। কিন্তু বৈষ্ণবদের কাছে নিত্য ব্রত, প্রত্যেক দিনই ব্রত। সেই ব্রতটা কি? বৈষ্ণবরা সব সময় তারা ভগবানের প্রিয় অলংকারকে ধারণ করবে। ব্রত অবলম্বন করতে গেলে কি করতে হয় মানুষকে? হ্যাঁ, ব্রত অবলম্বন করতে গেলে পূর্ব দিন থেকে সংকল্প করতে হয়। সংকল্প করার পর, সংকল্প মানে কি? মন থেকে তৈরি করা যে আমি কালকে ব্রত আচরণ করব, কালকে আমি ব্রত আচরণ করব। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে? সংকল্প করতে হবে। আর আগের দিন থেকে সংযম করতে হয়, সংযম থাকতে হয়, বাক সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম ইত্যাদি নানা রকম সংযমের মধ্যে থাকতে হয়। হ্যাঁ, সাত্বিক আহার বিহার করতে হয়,
এইভাবে পরের দিনে কি করতে হয়, যখন ব্রত পালন করছি তখন আমাদের সর্বদাই ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করতে হয়। হ্যাঁ, ভগবানের কথাই আস্বাদন করতে হয়, ভগবানকেই চিন্তা করতে হয়, ভগবানেরই নাম করতে হয়। এটা হচ্ছে ব্রত। সেরকম বলছেন যে যারা বৈষ্ণব হবে তাদের কাছে তো প্রত্যেকটা দিনই ব্রত, প্রত্যেকটা দিনই ব্রত। আর সেই ব্রতর মুখ্য ভূমিকা কি? বৈষ্ণবদের সেই ব্রতর মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে তুলসী কণ্ঠ। সেই ব্রতর জননী বলা হয় তুলসী মাতাকে। তুলসী কণ্ঠ গলায় কেন নেওয়া? সমস্ত ব্রতের জননী বলা হয় মাতা তুলসী দেবীকে। মাতা তুলসী দেবীকে ব্রতের জননী বলা হয়। এই জন্য তুলসী দেবীর একটি নাম হচ্ছে ব্রত জননী, ব্রতদের জননী, সমস্ত ব্রতের জননী। আর সেই ব্রতকে ধারণ করতে গেলে তো তুলসীকে চাই। তাহলে সেই তুলসী যদি আমাদের কণ্ঠে থাকে, কণ্ঠের ভূষণ হিসেবে যদি থাকে, তার কারণ আচ্ছা তুলসীকে কণ্ঠে ধারণ করার নিয়ম কেন? তুলসীকে কণ্ঠে নেওয়ার নিয়ম কেন? তুলসী তো কোমরেও পড়া যেতে পারে, হাতেও পড়া যেতে পারে অবশ্যই, কিন্তু মুখ্য প্রধান হিসাবে কণ্ঠে কেন? না, সমস্ত আহার এই কণ্ঠের মাধ্যমে করছি। সমস্ত আমরা যে কথাবার্তা যে বলছি বা আমরা যা কিছু কাজ করছি এই বাক্যের মাধ্যমে, কথার মাধ্যমে যা কিছু কাজকর্ম করি না কেন, আহার কিছু খাওয়া দাওয়া যা করি না কেন, সমস্ত কিন্তু মুখের ওপরই সব কিছু চলছে। এই মাথার মধ্যে এই মাথা মুখ মানে এই মুখমণ্ডল গোটা অংশটা ধরে রয়েছে গ্রীবা, গলা। তাই এই গলার মধ্যে এই তুলসীকে আমাদের ধারণ করতে হয়। তাহলে কি হয়, সমস্ত ব্রত উপবাস আমাদের, সমস্ত ব্রত পালন সাকসেস হয়, সমস্ত ব্রত আমাদের সুসম্পন্ন হয়। তো সেই জন্য আমাদের তুলসী মালা পড়লে কি করতে হবে? তুলসী মালা পড়লে আমাদের নিরামিষ খেতে হবে। অনেকে তুলসী মালা ধারণ করে কিন্তু নিরামিষ খায় না। নিরামিষ খায় না, অনেকেই আছে। এটা যে এইরকম আর কি, এমনকি আমার বড় বড় সংস্থা, তো আমি সেদিন আশ্চর্য হয়ে গেলাম অনেকদিন, আশ্চর্য হয়ে গেলাম, একটা সংস্থার নাম করছি না, বড় সংস্থা, সেখানে বলছে তুলসী মালা যদি 2 প্যাচ পড়া যায় তাহলে আমিষ খাওয়া যাবে, আর যদি 3 প্যাচ পড়া যায় তাহলে সেটা আমিষ খাওয়া যাবে। এটা কিরকম ব্যাখ্যা হলো চিন্তা করুন, এগুলো কোনো কথা হলো? চিরকাল হয়ে আসছে বৈষ্ণবরা কোনোদিন তুলসী মালা পড়ে এসব ইয়ে করে না, এসব কোনো কিছু অখাদ্য খায় না, আর ওখানে এইসব কথা বলছে বাবু, অবাক কাণ্ড। বড় সংস্থা আছে কে করে? অতএব এগুলো তো ঠিক না, এগুলো অনাচার। তাহলে মা তুলসী, তাহলে তাই যদি হবে তাহলে তো সে মা তুলসীকে তো তাহলে তো আমরা মাছ মাংস ডিম খেয়েও তো মা তুলসীর পুজো করতে পারি বা কৃষ্ণ পুজো করতে পারি। তাহলে স্নান টান কিছু করার দরকার নেই, মাছ মাংস খাই আর গিয়ে পুজো করি, ব্যাপারটা তো তাই দাঁড়াচ্ছে। তুলসী আমার সঙ্গে রয়েছে মানে তো তাই নাকি? এটাই তাই, যেটার যার নিয়ম সেটা তো করতে হবে। সে তো বটেই, সবাই উদাহরণ দেয় না, সেরকম তো বলেননি না, সে তো বটেই। সেই যাই হোক, তা এখন তর্ক বিতর্কে লাভ নেই। যাই হোক, আমরা যেটা মূল কথায় আসছি যে এটা আজ আমাদের গুরুদেব এই পন্থায় দিয়েছেন যে সুষ্ঠুভাবে যে মানুষ ধীরে ধীরে চেষ্টা করতে হবে। তাই এই নয় যে সবসময় যে কোনটি মালা পড়বার জন্য সে জোর জবরদস্তি করা, এটা নয়। মানুষকে ধীরে 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 চেষ্টা করতে হবে। একবারে তো মানুষ কোনোদিন একবারে তো মানুষ সাধু হয় না, একবারে তো হয় না, ধীরে ধীরে। আমরা কি একবারে হতে পেরেছি? আমরা প্রথম কত ভয়ে থাকতাম, বাবরি তুলসী মালা পড়তে হবে, এরকম ভয়ে থাকতাম। তো পরবর্তী ক্ষেত্রে এখন মনে হচ্ছে বাবরি তখন কত অজ্ঞ ছিলাম, তখন বুঝি না, আমি আমার কথা বলছি আর কি, তখন কত ছিলাম মনে হচ্ছে, ছোট থেকে যদি মালা পড়ে থাকতাম আজকে মনে হচ্ছে আরো কত। ছোট থেকে আমাদের গুরুদেব কত ছোট থেকে মালা পড়েছে। গুরুদেব বলছেন যে আমি বৃন্দাবন যাবো, কি বৃন্দাবন যাওয়ার আগে ব্রজবাসীদের যখন কণ্ঠী গুলো দেখছি বলছে আমারই মন গলে গেছে, তখন এরা ভগবানের প্রিয় তো হবেই। মানে শুধু তুলসী কণ্ঠ মানে এমন, তুলসী তো সাক্ষাৎ ভক্তি জননী, ব্রত জননী, তিনি তো সব। সেই তুলসী কণ্ঠে পড়া, এটা কি চারটিখানি ব্যাপার বলুন তো? বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছোট ছোট কম বয়স থেকে পড়তে পারলে, আমরা তো বলি এখন থেকে যারা এই ছোট ছোট এই যে যেমন এখানে আমাদের দেবকী নন্দন রয়েছে, এই যে মোহনা রয়েছে, এরা সব ছোট ছোট থেকে সব পড়ছে। আমাদের কানকি আরো অনেক সব রয়েছে যারা ছোট ছোট থেকে সব পড়ছে। আমাদের জয়দেবের যে ভাইয়ের ছেলেটি,
সে তো একবারে অন্নপ্রাশন থেকেই পড়ে নিয়েছে। বলে বলে কি ভাগ্য এদের, আমি তাই ভাবি এদের ভাগ্যের কথা কখনই না যায়। হ্যাঁ কি মানে কি সুকৃতি, কি সুকৃতি। মহাপ্রভু, হ্যাঁ ছোট থেকেই মহাপ্রভু একবারে ছোট থেকেই তাকে কণ্ঠী পূরণ দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ যাই হোক, তা সেরকম বলছে আমাদের এই ব্রতকে ধারণ করতে গেলে, নিত্য ব্রতকে ধারণ করতে গেলে আমাদের তুলসী চাই। হ্যাঁ আর হ্যাঁ তারপর আমাদের যে বিনোদ বিহারী পড়েছে ছোট থেকে, বিনোদ বিহারী ছোট থেকে পড়ে আছে। হ্যাঁ দেখুন, তা যাই হোক এসব ছোট ছোট ছেলেদেরকে দেখলে আমাদের বুঝতে পারি যে এরা হ্যাঁ কত ভাগ্যবান ভাগ্যবতী নাকি। যাই হোক, তা কথা হচ্ছে যে আমাদের জীবনটিকে ভজনাময় করতে হবে, গুরুদেব লিখেছেন। তো সেই ব্রতকে ধারণ করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, কণ্ঠী গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে, ধীরে ধীরে নিতে হবে, আস্তে আস্তে করে চেষ্টা করতে হবে। আর তাছাড়াও একবারে যদি নাও হয় না, অন্ততপক্ষে এইটুকু যদি অভ্যাস করা যায় যে সপ্তাহে 3 দিন করে, সপ্তাহে 3 দিন করে কণ্ঠীটা পড়ে থাকলো, আর সেই 3 দিন নিরামিষ খেলো। এইভাবে করতে করতে দেখবেন একদিন ঠিক খাবার প্রতি একটা স্পৃহা নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ খাওয়ার ইচ্ছাটা একদিন ঠিক নষ্ট হয়ে যাবে। এইভাবে এইভাবে ধীরে ধীরে অভ্যাস করতে 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 হবে। একবারে তো হবে না, আস্তে 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 হবে। চেষ্টা করতে হবে, হ্যাঁ চেষ্টা করতে হবে। হ্যাঁ সে তো বটেই, ঠিক হবে। হ্যাঁ আস্তে 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 হবে। যাই হোক, তো সেই জন্য বলছেন আমাদের জীবনটিকে যদি ব্রতময় করতে হয় তাহলে কি করতে হবে, প্রতিনিয়ত আমাদের প্রসাদ আস্বাদন, বেশিরভাগ সময় আমাদের প্রসাদ খেয়ে থাকতে হবে, প্রসাদ পেতে হবে। আর দিন রাত্রি আমাদের সব থেকে যেটি বড় সাধন হলো নাম। সব সময় আমাদের নামে ডুবে থাকতে হবে, সব সময় আমাদের নামে ডুবে থাকতে হবে, নামকে ছাড়লে চলবে না। গুরুদেব এটি আমাদের সবসময় বলতেন। আমি যখন গুরুদেবকে বলতাম মাঝে মাঝে যে আপনি বলছেন সবসময় নাম কি করতে হবে, উনি জপ তপে এতটা কিন্তু জোর দিতেন না, ঘন্টার পর ঘন্টা জপ করো, এটার জন্য এতটা জোর নয়, ইয়ে নয়, এতটা প্রাধান্য দিতেন না। কিন্তু এটা যে নামকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না, নাম করতে হবে, কাজও করতে হবে, নামও করতে হবে, কাজও করতে হবে, নামও করতে হবে। মানে কাজের বাহানা দেখিয়ে নামকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না, আবার নামের বাহানা দেখিয়ে কাজকেও ফাঁকি দেওয়া যাবে না। এইটাই হচ্ছে আমাদের গুরুদেবের প্রধান বৈশিষ্ট্য আর কি। তিনি এই জন্য বলতেন কাজও করো নামও করো। এইটা তা আমরা তখন গুরুদেবকে বলতাম তাহলে আপনার ভক্তবিন্দুরা আসছে, আপনি সবার সঙ্গে কথাও বলতে বলছেন, সেটা কি করে হবে? বলে কেন হবে, আমার হচ্ছে না। বলে আমার হচ্ছে না, আমি দেখো তোমাদের সঙ্গে কথাও বলছি, আমার নামও। বলে অভ্যাস করতে হবে, অভ্যাসেই সব হয়। তাই অভ্যাসের দ্বারাতেই তুলসীমালা পড়া হয়, অভ্যাসের দ্বারাতেই প্রসাদ ভোজি হওয়া যায়, আবার অভ্যাসের দ্বারাই নামও করা যায়, অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম হওয়া যায়, অভ্যাসের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অভ্যাসের দ্বারাই মৃত্যুকে জয় করা। সবে অভ্যাসের, অভ্যাসই হচ্ছে প্রধান আমাদের অস্ত্র নাকি। তাই বিনা তপস্যায়, সে অভ্যাসটা কি তপস্যা, সে বিনা তপস্যা বা বিনা সাধনায় দেব সন্তানের জনক জননী হওয়া যায় না। ব্রত সংযম নিষ্ঠাবিহীন জীবন পশু জীবন। সমাজে বাস করিতে হইলে যেমন সামাজিক দায় দায়িত্ব পালন করিতে হয়, তদনুরূপ আদর্শ জীবন গঠনও করিতে হয়, আদর্শ জীবন গঠনও করিতে হয়। শক্তি ও সংযম না থাকিলে সত্যকার সামাজিক উন্নতি হয় না। শক্তি ও সংযম না থাকিলে সত্যকার সামাজিক উন্নতি হয় না। আচ্ছা দেখুন এইখানে আবার একটা কথা আছে, শক্তি ও সংযম, শক্তিটা কি? শক্তিও চাই, সংযম চাই, দুটোই চাই। এই দুটি যদি না থাকে তাহলে সত্যকার সামাজিক উন্নতি হয় না, সমাজের উন্নতি হয় না। শক্তিটা কি? শক্তিটা কি দেহের শক্তি না, শুধু দেহের শক্তি নয়, সেইটা হচ্ছে দেহেরও শক্তি চাই, আবার যৌগিক বল সাধনের শক্তি চাই, সাধনের শক্তি চাই। সাধু সন্তদের দৈহিক বলটা নাই, সাধু সন্তদের যৌগিক বল আছে, তপস্যার বল আছে। গুরুদেব সে কথা লিখেছেন, দেখবেন তার বাণীতে উনি লিখেছেন এই কথা। যেমন হনুমানজি বসেন একটা দোহাতে পড়েছি, হনুমানজির যেমন নিজের দেহ বল মানে দেহের শক্তি ছিল, আবার সেরকম তার আবার যৌগিক বলও ছিল। তাছাড়া কেন, তার প্রমাণটা কি? দোয়াটা মনে পড়ে গেল।
हनुमान जी का आविर्भाव कहाँ से मिला जानो? श्री रामचरण के प्रेम प्रीति से ऐसा निष्ठा मानो। বুঝতে লিখেছেন যে সেইটাতে বলছেন যে হনুমানজি যে শক্তি, সেই শক্তিটা শুধু দেহের শক্তি ছিল তা নয়, তার সঙ্গে তার যৌগিক শক্তি ছিল, তার দেহের যেমন বল ছিল, হ্যাঁ, যেমন মহাবলী তার নাম। মহাবলী মানে শুধু দেহের বলটা নয়, তিনি তপস্যাতেও বলী ছিলেন। বলে তার কারণ তিনি যখন মা সীতাকে উদ্ধার করবার জন্য, হ্যাঁ, যখন অন্বেষণ চালাচ্ছিলেন ওই যে শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার জন্য, তখন সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন। এই সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময়, হ্যাঁ, ওই আকাশ পথে একটা সুরমা নামে একজন রাক্ষসী ছিল। সুরমা নামে একটা রাক্ষসী তাকে আক্রমণ করেছিল। সেই সময় হনুমানজি দেখলে তো বড় বিপদ। সে খুব প্রচন্ড শক্তিশালী রাক্ষসী, তার প্রচুর শক্তি। সেই রাক্ষসী, তার কাছ থেকে নিস্তার পাবার ক্ষমতায় জগতে কারো ছিল না। সুরমা নামে ওই রাক্ষসীর এত প্রভাব। তো সে হনুমানজিকে যে দেখে বিরাট আকার ধারণ করলো একবারে, বিরাট, মানে হনুমানজিকে একদম গ্রাস করে তাকে মনে হচ্ছে হজম করে দেবে এরকম অবস্থা। তখন হনুমানজি দেখলো যে এখানে তো আমার দেহ বলের কাজ হবে না, অথবা আমাকে যৌগিক বল প্রদান করতে হবে। তখন কি করলো? যৌগিক বলে তিনি প্রথমে কি করলেন? দেহটাকে একবার অতি ক্ষুদ্র করে দিলেন, ছোট্ট করে নিলেন। ক্ষুদ্র করে ওনার মুখ বিবরে ঢুকে গেলেন। ঢুকে গিয়ে একদম পেটের মধ্যে থেকে একবার পেটকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসে তাকে হত্যা করে দিলেন, তাকে বধ করে দিলেন। তারপরে তিনি সেই শ্রীলঙ্কায় এসে মা সীতার খোঁজ পেলেন এবং সেই খবর রামচন্দ্রকে দিলেন। তারপরে ভগবান রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করলেন, রাবণকে বধ করে। তাহলে সেই জন্য বলছে যে আমাদের এই যে গুরুদেব লিখছেন যে শক্তি ও সংযম না থাকিলে সত্যকার সামাজিক উন্নতি হয় না। সমাজে দেখো হনুমানজি এমনই এক বলি, এমনই এক বরিষ্ঠ ভক্ত যে তিনি আমাদের আদর্শ। হয়তো এখন বলবেন হনুমানজির সঙ্গে কি আমাদের হয়? তা তো হবেই না, কিন্তু আদর্শ তো ভগবান তিনি তার ভক্তদেরকে দিয়ে বা তিনি নিজে এসে এইটা শিক্ষা দিচ্ছেন কিনা মানুষই সব পারে, যে জীব মানুষই সবকিছু পারে, মানুষই সবকিছু পারে। করছে না? সাধু সন্ত সবাই তো ওইভাবে করছে, হ্যাঁ, সাধু সন্ত সবাই তো এইভাবে করছে, সবাই তো ওই রকম তপস্যা করি তো যোগ বলে তারা উঠছে নাকি? নাহলে আমাদের জগাই মাদায়ের মতো ব্যক্তি, জগাই মাদায় এত পাপিষ্ঠ ছিল, শেষকালে কি করে এত বড় ভক্ত হলো? হ্যাঁ, এত বড় ভক্ত হয়ে গেল যে ওই জগাই মাদায় প্রত্যেক দিন 1 লক্ষ ছাড়া নাম ছাড়া কোনোদিন জলস্পর্শ করতেন, 1 লক্ষ করে নাম করতেন। হ্যাঁ, এবং এত এত মানে তাদের ভজনের এত প্রভাব ছিল, এত ভজনের প্রভাব ছিল যে পরবর্তী ক্ষেত্রে তাদের পরবর্তী ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, সেই জগাই মাদাইকে প্রচুর অর্থ দিয়ে কত বড় বড় শক্তিশালী ব্যক্তিরা, হ্যাঁ, তাকে অর্থ দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল। তারপরে তারা সেই অর্থকে একবারে ফেলে দিয়ে তারা সেই গাছ তলায় বসেই জীবন যাপন করতে লাগলো, একবারে সাধারণ বৈষ্ণবের মতো, মানে সাধারণ সাধুর মতো, মানে সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করতে লাগলো, হ্যাঁ, এক বস্ত্রে হয়ে। তাই মানুষই সব পারে, মানুষই সব পারে। সেই জন্য বলছেন শক্তি ও সংযম না থাকিলে সত্যকার সামাজিক উন্নতি হয় না। শ্রী ভগবান কাহাকেও বিষয় ভোগে বিরত হইতে বলেন নাই। দেখুন, ভগবান সবাইকে বিষয় ভোগ হইতে বিরত হতে বলেন নাই, তবে উহাতে সংযত হইতে বলিয়াছেন মাত্র। হ্যাঁ, সংযতটা কেমন না? সে গীতার শ্লোকে বলছেন, যথা গীতা গ্রন্থে যুক্ত আহার ও বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখ। মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে সংযত আহার বিহার কর্মচেষ্টা নিদ্রা জাগরণ সবই সুখের হয়। হ্যাঁ, সেই জন্য বলছি সবকিছু সংযত হওয়া চাই, সংযম চাই সবকিছু। কিরকম না? প্রথমে বলছেন কর্মচেষ্টা, কর্মটাকেও আমাদের সংযত হতে হবে। কিরকম? গুরুদেব বলতেন, হ্যাঁ, গীতাতেও যেটা বলছেন সেই কথা, যে এমন কর্ম করতে হবে যে আমি সারাদিন শুধু সে মেশিনের মতো খাচ্ছি অথচ শরীরকে রেস্ট দিচ্ছি না, তাহলে সে শরীর টিকবে না, শরীর খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। সেই জন্য শরীরকে যথা সময়ে যতটুকু সময় দেওয়া ততটুকু কাজ করাতে হবে। এই নিয়মেতে আমাদের এই পৃথিবীতে যত রকম ফ্যাক্টরি আছে, যত সংস্থা আছে, সেখানে কি হয়, কোথাও কোথাও 6 ঘন্টা, কোথাও
ব্যবস্থা, তারপরে বিশ্রামের সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, সেরকম আমাদের এই সংসারে তো সবকিছুর একটা নিয়ম, সবকিছু একটা সংযমের মধ্যে চলতে হবে। আপনি যদি সারাদিন যদি পরিশ্রম করেন তাহলে শরীর কিন্তু আপনার বেশি দিন চলবে না। সেই জন্য শরীরে কাজ করতে হবে, কাজটাকে একটা সময়ে অনুপাতে কাজও করতে হবে, আবার সময়ে রেস্টও দিতে হবে। এই সংযম চাই কাজের ক্ষেত্রে। তারপরে বলছেন নিদ্রা। নিদ্রা মানে হচ্ছে ঘুমের ক্ষেত্রে, ঘুমের ক্ষেত্রেও তাই, ঘুমেতেও সংযম চাই। এখন আমি মনে কর রাত 8টা থেকে যদি ঘুমিয়ে যদি আমি পরের দিন সকাল 8টা 9টা পর্যন্ত যদি ঘুমাই, তাহলে আমাদের শরীর কি হবে? অটোমেটিক্যালি শরীর আমাদের নষ্ট হয়ে যাবে, সমস্ত রকম কঠিন রোগ আমাদেরকে আক্রমণ করবে। বিশেষ করে নাক আগে আক্রমণ করবে। হ্যাঁ, নাক আগে আক্রমণ করবে আমাদেরকে। ওই জন্য বলছে না, দেখবেন শোনা যায় যে অলস ব্যক্তিরা নার্ভে রুগী হয় বেশি। তাহলে এই জন্য হয় যে যারা নার্ভে রুগী সবাই অলস, এটা বলছি না। হ্যাঁ, মানে একটা দিন শুনছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর কি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে এরকম। তা এই জন্যে তাই বলছেন যে আবার নিদ্রাটা কেমন চাই, ওই জন্য আমাদের গুরুদেব বলতেন, নিদ্রা আমাদেরকে বলতেন গুরুদেব, হ্যাঁ, যে নিদ্রার কি নিয়ম জানো? ঘুমানোর নিয়ম হচ্ছে বলছে একটা সুস্থ মানুষের পক্ষে 5 ঘন্টার অধিক নিদ্রা যেতে হবে, 5 ঘন্টার অধিক। একবার আমার ঘটনা হয়েছিল কি, হ্যাঁ, আমি একবার গুরুদেবের কাছে শুতাম। তা একবার গুরুদেবের একটা বিশেষ কারণে গুরুদেবকে উঠতে হয়েছে, এবার উঠতে পারেননি। এবার সেই সময় আমাকে ডেকেছেন, আর আমি এমন অচেতন ভাবে ঘুমিয়ে গেছি, আমার আর খেয়াল নেই। আমাকে ডেকেছেন অথচ উঠিনি, মানে এমন ঘুম, সে কি বলবো বাবারে, মানে এরকম এতটাই অলস প্রকৃতি, বলছি না যে এমন ঘুম ঘুমিয়ে গেছে আমার আর ওনার ডাক শুনতে পাইনি। যখন উঠছি তখন দেখছি একবারে সকাল, গুরুদেবের সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, দিব্য বসে আছেন। হ্যাঁ, আর আমার তো ভয় হয়ে গেছে। আর যেই আমি গুরুদেবের কাছে প্রণাম করতে গেছি, আমি দেখছি তখন তো একবারে সকাল হয়ে গেছে। যেখানে গুরুদেব রাত্রি 2:30টার সময় উঠতেন, রাত্রি 2:30টায় উঠতেন, তখন যে আমি প্রণাম করতে গেছি, গুরুদেব বলছেন, হ্যাঁ, গুরুদেব কিন্তু আর চোখে আমাদেরকে তাকাচ্ছেন না, একদম আর চোখে এইভাবে তাকিয়ে, হ্যাঁ, ঘুমা ঘুমা, খুব ঘুমা, খুব ঘুমা বেটা, খুব ঘুমা, ঘর বাড়ি ছেড়ে এসে ঘুমা ঘুমা, খুব ঘুমা। ওই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটবে, ওই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটবে। আজ আমার কথাটা যেন কানে বাজে, আজও কানে বাজে, ওই ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দিন কাটবে। ওরে বাপরে, তখন তো মনে হচ্ছে যে আমার দেহটা যদি পাতালের মধ্যে প্রবেশ করে যায় তাহলে আমার মতো আর সুখী কেউ হবে না। আমি দাঁড়াতে পথ পাচ্ছি না, আর একদম থর করে কাঁপছি, থর করে কাঁপছি। মানে বিরাট পুরুষ এরকম বলছে তার কাছে, আমরা তার কাছে ভালোবাসারই শুধু প্রত্যাশী। আর এরকম শাসন পেলে কি আর স্থির থাকা যায়? যখনই একটুখানি শাসন পেতাম তখন ভয়ে জড়সড় হয়ে যেতাম, তখন একদম কুঁকড়ে যেতাম আর কি। হ্যাঁ, আর যেই রকম আর তো না পাচ্ছি ওনার দিকে স্থির ভাবে তাকাতে, না পাচ্ছি অন্য কোনো দিকে তাকাতে, না পাচ্ছি নিচের দিকে তাকাতে, না পাচ্ছি আমার দিকে তাকাতে, সে এক দৃশ্য গেছে আর কি। মানে বেশ কিছুদিনই হয়েছে, তার মধ্যে একটা ঘটনা বললাম, এইরকম ঘটনার মধ্যে দেখেছি আর কি। বাপরে, কঠিন অবস্থা, কঠিন অবস্থা। যাই হোক, তিনি দয়া করেছিলেন বলি আপনাদের কাছে বলতে পারছি কথাগুলো, নাকি বলতে তো হবেই। সেই জন্য না, তারপরে আবার যেই উনি চা সেবা করলেন, হ্যাঁ, চা সেবা করার পর দেখলেন তো ভয় পেয়ে গেছি, তো তখন আবার ডেকে আনা করলেন, হুজুরকে ডাকো। উনি তখন বললেন চা সেবা হয়েছে, চা সেবা কি করে হবে, বলে যা ডোজ পেয়েছি। তখন তো গুরুদেব হাসছেন খুব, তখন বলছেন, তখন মহাশয় বলছে, মা আজকে কবি কুমারকে যা দিয়েছি না, আজকে আমার মনের জ্বালাটা মিটেছে, তাই বলছে খুব দিয়েছি, খুব বলছে আজকে খুব করে ঘুমাচ্ছে একবারে দেখছি, তাই বলছে খুব ঘুমিয়েছে আজকে, আর ঝাড়ন খেয়েছে, তাই বলছে। দাঁড়িয়ে তখন তার ভয়টা নাই আমাদের, আবার গুরুদেবকে প্রণাম করে আমি বলছি, হ্যাঁ যাই হোক, আবার ক্ষমা চাইলাম, এরকম ইয়ে করলাম যে আপনি দয়া করুন। ওই রকম গুরুদেব বলছেন যে আমাদের প্রত্যেক মানুষের ঘুমানো কর্তব্য হচ্ছে একটা সুস্থ শরীরের পক্ষে 5 ঘন্টা ঘুম যথেষ্ট। তারপর আবার যারা খুব সাধারণ মধ্যে মেশিন করে তাদের আবার অত ঘুমও দরকার হয় না, তাদের 3 ঘন্টা যথেষ্ট। তবে হ্যাঁ, গুরুদেব আমাদের এই কথা বলতেন যে 5 ঘন্টা ঘুমাবে। অত কথা আমার বলাটা ঠিক হয় নাই, না ওটা গুরুদেব বলতে বলেননি, তো তাই 3 ঘন্টা ঘুমানোর কথা আমাদের বলা উচিত না। যাই হোক, 5 ঘন্টা গুরুদেব বলতেন যে 5 ঘন্টা ঘুমাতে হবে, 5 ঘন্টা ঘুমাতে হবে। আর যারা অসুস্থ বয়স্ক তাদেরকে আর 1 ঘন্টা বেশি বলতেন, 6 ঘন্টা, এটা বলতেন।
তো সেই জন্য নিদ্রাটাও আমাদের সংযমে রাখতে হবে, সংযম চাই। বেশি নিদ্রাও ভালো নয়, আবার বেশি জাগরণ, আবার বেশি জাগাও ভালো না। আবার আমি যদি সবসময় যদি রাত জাগি, সবসময় জাগছি, যদি কয়েকদিন যদি আমি রাত জাগি থাকি, তাহলে আমার শরীর আর নিতে পারবে না, শরীরটা আমার কষ্ট হবে, শরীরে আবার রোগ জীবাণু এসে প্রবেশ করবে, এটাও শিওর। হ্যাঁ, তখন আমার মাথা খারাপ রোগ হয়ে যাবে, মাথা কাজ করবে না, স্মৃতি মানে স্মৃতি ভ্রংশ হয়ে যাবে, কিছু মনে রাখতে পারবো না। হ্যাঁ, তারপরে মাথার গন্ডগোল হয়ে যাবে, মানসিক রোগে বিকার হয়ে যাবো, বিকারগ্রস্ত হয়ে যাবো। তাই সমস্ত কিছু সংযম চাই, ভগবান এই জন্যই শিক্ষা দিচ্ছেন, এটাই এই শ্লোকটার অর্থ। হ্যাঁ, তাই আবার আহারটিও সংযম চাই। গুরুদেব এটাও বলতেন, গুরুদেব বলতেন যে 4 ভাগের মধ্যে 3 ভাগ আহার করবে, 1 ভাগ পেট খালি রাখবে। বলে 1 ভাগ বায়ু দ্বারা পূর্ণ করতে হয়, মানে পেট খালি রাখতে হয়। হ্যাঁ, 1 ঘন্টা পর জল পান করতে হয়, সেই খাবারটি ভালো হজম। আর ব্রত উপবাসের দিনে, বিশেষ করে হরিবাসের দিনে, তিনি আমাদের বলতেন অর্ধ পেট আহার। হরিবাসের দিনে অর্ধ পেট আহার করতে হবে। হ্যাঁ, আর এই বাকি প্রত্যেকটা দিনে 3 ভাগ, 1 ভাগ খালি রেখে আমাদের আহার করতে হবে, খেতে হবে। তাই আহারটি আমাদের মানে একবারে পেট পুড়ে খাওয়াটা ঠিক নয়, সেটাতেও রোগ জীবাণু বাসা বাঁধে শরীরে। তাহলে আহারেরও সংযম চাই। হ্যাঁ, আবার এটাও ঠিক যে আমাদের অতি ঝাল, অতি লবণ বা অতি নুন, অতি টক, হ্যাঁ, বা অতি মশলাযুক্ত খাবার, হ্যাঁ, এগুলো থেকেও আমাদের সংযম হতে হবে। হ্যাঁ, এগুলো থেকেও আমাদের সাত্বিক মানে হালকা হালকা, সাত্বিক খাবার মানে কি হালকা, সবকিছু অল্প অল্প করে দিয়ে খেতে হবে, হালকা ঝাল, হালকা মিষ্টি, হালকা টক, হ্যাঁ, এরকম হালকা হালকা দিয়ে মানে একটা সুন্দর সাত্বিক খাবার তৈরি করতে হবে, সেটি ভগবানকে নিবেদন করে সেই প্রসাদ। আর এইভাবে আমাদের সংযমের মধ্যে দিয়ে আহার করতে হবে। বিহারটিও তাই, বিহারটিও আমাদের সংযম দরকার। বিহারটা কি মানে আমাদের শরীরকে সুখ দেওয়ার জন্য, শরীরকে আরাম দেওয়ার জন্য যত কিছু রয়েছে সেগুলিকে সব আমাদের সংযম করতে হবে, সমস্ত কিছুকে সংযম করতে হবে, যাতে শরীরটাকে বেশি মানে বেশি ভোগ্যগ্রস্ত না করতে দেওয়া। তাতে কি হবে, তাতেও আমাদের শরীরে রোগ, বলছেন যে ভোগ রোগ ও ভয়ম, ভোগ রোগ ও ভয়ম, বলছে যত আমি শরীরের দ্বারা ভোগ করব, যত শরীরকে ভোগ দেয়া করবে, তত রোগ আমাকে পেয়ে বসবে। হ্যাঁ, সেই জন্য আহার বিহার কর্ম নিদ্রা জাগরণ এই সব কিছুকে আহার করতে হবে, একটা সামঞ্জস্যতে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে আমার কি হবে, তখনই আমাদের জীবন হবে সুখে, এবং সেই ব্যক্তিরই যোগ সুসম্পন্ন হলো, এটা ভগবান গীতাতে বলেছেন। হ্যাঁ, অসংযত জীবন পশু জীবনের নামান্তর। শ্রী ভগবানকে লইয়া সংসার করিলে তাহাতে জীবের মঙ্গল হয়, অমঙ্গল কখনো হয় না। ভগবানকে লইয়া সংসার করিলে জীবের ভোগের কোনো ব্যাঘাত হয় না। নিজে ভালো হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। দেখো প্রার্থনার কথা বলতে বলছিলাম না, হ্যাঁ, প্রার্থনার অমোঘ শক্তি আছে। প্রার্থনার কথা বলছি, বলছে নিজে ভালো হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। হ্যাঁ, প্রার্থনার অমোঘ শক্তি আছে, প্রার্থনার অমোঘ শক্তি। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতেই পূর্বে দেব অর্চনা হইতো, তাহাতে গৃহস্থ ধর্মভাবাপন্ন হতো। হ্যাঁ, এবং তাহার জন্য গৃহস্থের মনে শান্তিও বিরাজ করিত। আগেকার দিনে এগুলো ছিল। গৃহস্থ সুখে দুঃখে সবসময় ঠাকুর গৃহ দেবতাকে অবলম্বন করিয়া চলিতেন সব সময়। আজকে সেই গৃহ দেবতায় কাহারও আর নির্ভরতা নাই। এখন পুজো করে বটে, আমরা পুজো করি, কিন্তু নির্ভরতা নাই আমাদের। তাই সংসারে হিংসা দেশ অশান্তি লাগিয়াই থাকে। নিরাসক্ত চিত্ত আদর্শ গৃহস্থ দেব শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবেন। এই দেবদেবীও গৃহস্থ যেন পরিবার ভুক্ত। হ্যাঁ, ইয়া সত্যই কত পবিত্র আনন্দের বিষয়। বলে তখন বলছে যে যারা ভগবানকে নিজের ঘরের একজন মালিক করে থাকে, নিজের ঘরেরই ব্যক্তি মনে করে, বলে তারা কি করে, বলে তারা ভগবানকে কখনো দূরে থাকে না। আমাদের গুরুদেব একটা কথা বলতেন, মনে পড়ে গেল, গুরুদেব বলতেন
আমাদের এই মন্দির করবার জন্য আমাদের অনেক সময় বলা হতো যে বাইরে বাইরে বড় বড় সব জায়গায় মন্দির হচ্ছে, তো তাই গুরুদেব বললেন যে আমি তো বাইরে কোথাও মন্দির করেছি, বলে আমরা যেখানে বাস করছি ওই আওতার মধ্যেই আমার আওতার মধ্যেই, হ্যাঁ বলে আমার এই ঘরের চত্বরের মধ্যেই আমার মন্দির থাকে, মানে ঘরের মধ্যেই আর কি, হ্যাঁ ঘরের মধ্যেই। তাহলে এই নয় যে যে ঘরে খাচ্ছি, যে ঘরে শুচ্ছি সে ঘরে ঠাকুরকে রাখবো, সেটা নয়, কিন্তু ওই ঘরের লাগোয়াতে আমার কাছাকাছি থাকবে ঠাকুর, মানে আমার থেকে দূরের মন্দির হবে না। ঘর মানে তিনি হচ্ছেন আমাদের ঘরের একটা, হ্যাঁ আমাদের ঘরেরই একজন সদস্য, এবং তিনি হচ্ছেন মুখ্য সদস্য, প্রধান সদস্য আর কি, এটাই বলতে চাইছি। এতে আনন্দ খুব হয়। গৃহস্থ গৃহে থাকিয়ায় শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই পঞ্চরসেরই সাধনা করিতে পারে। কত বড় কথা বলেছি যে আদর্শ গৃহীরা, হ্যাঁ গৃহে থেকে একমাত্র বলছেন যে যেটা বহু ব্রহ্মচর্য পালন করে, বহু সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে, বার্ণপ্রস্থ এসব নিয়ে খুব কঠিন কৃচ্ছ সাধন, কঠিন কঠিন তপস্যা করে যা না লাভ হবে, গৃহের মধ্যে থেকেও, হ্যাঁ সেই গৃহের মধ্যে স্বামী স্ত্রী কি করতে পারে, তারাও এই পঞ্চরসের উপাসনা করতে পারে। পঞ্চরসের মানে বৃন্দাবনের ভাব দ্বারা প্রাপ্ত হতে পারে। শ্রী ভগবানের বিভিন্ন প্রতিমূর্তি ভাবিয়া সংসারে স্ত্রী পুত্রাদির সহিত ব্যবহার করিলে সংসার পরমানন্দ হইয়া যায়। এই সংসারে প্রত্যেকটি সদস্যকে ভগবানের প্রতিরূপ ভাবতে হবে। সংসারের প্রত্যেকটি সদস্যকে সবাইকে প্রতিরূপ ভাবতে হবে। গুরুদেব তার বাণীতেও লিখেছেন এই কথাটা, যে যেমন যেমন স্ত্রী স্বামীকে ভাববে, হ্যাঁ যে ভগবানের একটা রূপ, আবার স্বামীও স্ত্রীকে ভাববে যে নিয়েও একটি ভগবতীর একটা রূপ, এবং তারা উভয়ই ভগবানের সেবক সেবিকা ভাববে, সেটাতে আরো সহজ হবে। উভয়ই স্বামী স্ত্রী উভয়ই ভাববে যে আমরা ভগবানের সেবক সেবিকা বা দাস দাসী। ছেলেদেরকে ভাবতে হবে হ্যাঁ গোপাল, মেয়েদেরকে ভাবতে হবে রাধারানী। বলতে আমাদের এই সংসারে দেখুন তারপরে বলতে দেখি, গৃহীর যত রকম সম্বন্ধ হয়, গৃহীর যত রকম সম্বন্ধ হয় সবই শ্রী ভগবানের সহিত স্থাপনের রূপ মনে করিতে হইবে। সবই ভগবানের সহিত সম্বন্ধের রূপ মনে করিতে হইবে। যত রকম সম্বন্ধ আছে সবই ভগবানের রূপ হয়। আর যেমন ধরুন একটা কথা বলি, তখন হয়তো প্রশ্ন করতে পারে আচ্ছা সবই নয় শুনলাম, আচ্ছা ভগবানের মামা রূপটি কেমন? বলতে পারে মামাও কি ভগবানের রূপ হয়? হ্যাঁ সেটাও হয়। হ্যাঁ বলছেন যে আমাদের বৃন্দাবনে আছে এমন এমন সাধক আছে যে ভগবানকে তারা মামা বলে, ভগবানকে মামা বলে। আবার এমন এমন সাধক আছে হ্যাঁ যে ভগবানকে সম্বন্ধে জ্ঞান করে। আবার এমন এমন সাধক আছে হ্যাঁ যে মানে তিনি হচ্ছেন ভগবানেরও মামা হন, এরকম সাধক আছে। সমস্ত কিছু সম্বন্ধ হয়, হ্যাঁ সমস্ত রকম সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, সমস্ত রকম। আবার এমনও সাধকের কথা শুনতে পাওয়া যায় ভাসুরেরও সম্পর্ক হয়, ভাসুরেরও সম্পর্ক হয়। রামকে একজনা ভাই রূপে ভজনা করতো, রামকে সবসময় ভাই রূপে ভজনা করতো ভগবান রামকে। সেই সময় না হ্যাঁ ওই জন্যে মা সীতাকে সবসময় মুখ দিয়ে তাকাতেন না ওই সাধক, যেহেতু ভাদ্র বউ মুখ দিয়ে তাকাতে আছে কি তাকাতে নেই, এরকম একটা ছিল আর কি। তো সেই জন্য না একবার হয়েছে কি, একবার হঠাৎ করে একবার দেখছে যে এমনই তাদের মানে এমনই ভগবানের সঙ্গে আমার একটা আর্থিক সম্পর্ক হয়ে গেছে যে সেই সময় দেখা যাচ্ছে ওই যে সাধক এখন তপস্যা করছে, রামকে ভজনা করছে। সেই সময় রামকে ভজনা করবার সময় তখন দেখছেন যে রাম তার ভজনার দ্বারা সেখানে প্রকট হয়ে গেছে। দাদা আমাকে তুমি ডাকছো, দাদা আমাকে তুমি ডাকছো বলে হ্যাঁ। আর সেই সময় দেখা যাচ্ছে সীতা দেবী তখন কি করছে, তখন রামের সেবা দেওয়ার জন্য, এটা একটা লীলা আর কি, আস্বাদনের একটা খুব সুন্দর লীলা। সেখানে সীতা দেবী মা সীতা জগজ্জননী সীতা কি করছেন, রামকে ঠিক সেই সময় সেবা দিতে যাবে। আর সেইটি ওই সমাধির মধ্যে ঘটনাটি ঘটছে ওই সাধকের, হ্যাঁ যিনি রামকে ভাই পাঠিয়েছেন। সেই সময় তিনি ভাই রাম ভাই রাম ভাই রাম
হ্যাঁ তোমাকে এই সেবা করতে হবে, তোমাকে এই করতে হবে, এই কাজ করতে হবে, এরকম করে ডাকছে ভাই হিসাবে গণ্য করে এমন ভাবে ডাকছে রাম সেখানে আসতে বাধ্য। আর ঠিক সেই সময়ে মা সীতা কি করছে, ওই রামকে খাবার দেওয়ার জন্য যাচ্ছে, ডাকতে যাচ্ছে। আর যেই ডাকতে যাচ্ছে আর তখন দেখছে যে তার ভাসুর রূপী ভক্ত, ভাসুরূপী ভক্ত ওই সাধক ওখানে এসে হাজির কাছে রয়েছে। আর যেই দেখে নিয়েছে তখন মা সীতা সঙ্গে সঙ্গে পর্দা দিয়ে দিয়েছে। যেই পর্দা দিয়েছে তখন দেখছে যে অযোধ্যাতে তখন সেই রূপটা, অযোধ্যাতে সেই সময় হ্যাঁ সীতা আর রামের ভক্তরাই দিকে সেবা দিচ্ছে। যেই সেবা দিতে তখন দেখছে সীতার মুখ ঢাকা। বলে কি ব্যাপার মা সীতাকে তোমরা ভোগ দিতে আমরা, এই ঢাকা কোথা থেকে এলো? পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই ওখানকার যিনি সেবক ছিলেন তাকে রাত্রিবেলা জানাচ্ছিল যে এই ঘটনা হয়েছিল সীতা দেবীর কাছে। হ্যাঁ তখন রাম বললে যে আমার এক দাদা এসেছিল, সেই দাদা আমাকে হ্যাঁ কিছু কাজ বাতাতে এসেছিল আর কি, কিছু কাজ বলার জন্য এসেছিল। আর সেই সময় সীতা দেবী আমাকে খাবার নিয়ে এসেছে, আর সেই সময় তার কাছাকাছি পড়ে যায় বলে সেই মুখ ঢাকা নিয়েছে। আর সেই সময় আমার ভক্ত অযোধ্যাতে আমাকে সেবা দিচ্ছে, সেই জন্য সীতা তার ভাসুরের কাছে কি করে মুখ দেখাবে? এই সাধনার কিরকম জোর দেখছে। সেই জন্য যত প্রকার সম্বন্ধ, এই জন্য একজন ছিলেন এই যে একজন ছিলেন বিখ্যাত ভক্ত মামাজি মহারাজ বলে, মামাজি মহারাজ বলে একজন ভক্ত ছিলেন, খুব নাম হয় তার, দেখবেন প্রেমানন্দজি মামাজি মহারাজের কথা বলেন। হ্যাঁ যাই হোক, এইরকম প্রত্যেকটা সম্বন্ধে হ্যাঁ আমাদের ভগবানকে দিয়ে হয়, সব সম্বন্ধে আমাদের করা যায়, মানে তিনি আমাদের একাধারে সব সব হয়েই ওই পৃথিবীতে রয়েছেন আর কি আমাদের সংসারে। গৃহীর যত রকম সম্বন্ধ হয় শ্রী ভগবানের সহিত স্থাপিত সম্বন্ধের রূপ মনে করিতে হইবে। গার্হস্থ ধর্মকে সেবায় বড় করিয়া তুলিয়াছে। সেবাবিহীন গার্হস্থ জীবন নিষ্প্রাণ দেহবৎ হইয়া থাকে। তা তো বটি, সেবা ছাড়া তো গৃহস্থ চলবে না। স্বামী স্ত্রী সেবা করছে, স্ত্রী স্বামীর সেবা করছে, বাবা মা ছেলের সেবা করছে, ছেলেরা বাবা মায়ের সেবা করছে, আত্মীয় স্বজনের সেবা করছে, এইভাবেই তো সংসার চলছে সেবার মাধ্যমে। হ্যাঁ তাই সেবাবিহীন গার্হস্থ জীবন নিষ্প্রাণ দেহবৎ হইয়া থাকে। যে গৃহে সেবা নাই সেই গৃহ শৃগালের বাসযোগ্য গোত্র সদৃশ ফেরু রাজ গৃহম উপমা। ভাগবত বলছেন যে সেই গৃহ, যে গৃহে সেবা নাই হ্যাঁ সেই গৃহে শৃগালের গর্ত স্বরূপ। জয় বলা, এইখানে আমাদের আদর্শ গৃহ রূপরেখার কথা বিশ্রাম লাভ করি। হ্যাঁ ওই যে সেবা মানে কি, এই যে যে গৃহে সেবা নাই মানে মনে করুন সেবা তো করছি সবাই সবাইকে, সবাই সবাইকে সেবা করছে, সেই সেবাটার মধ্যে ধরুন হ্যাঁ মানে সেই সেবাটা তো প্রকৃষ্ট রূপে সেবা করতে হবে, তো সেবাটা প্রকৃষ্ট রূপে সেবা করতে হবে, সেই সেবাটা ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে করতে হবে। ওই যে তার আগেই তো বুঝতে বলে দিলেন কথাগুলো, যে ভগবানের সঙ্গে যত রকম সম্বন্ধ, সমস্ত সম্বন্ধই আমাদের হয়ে থাকে, এই সংসারের সমস্ত সম্বন্ধই আমাদের হয়ে থাকে, কিন্তু সেগুলি কি, সেইগুলি মানে ভগবানের প্রীত্যার্থে করতে হবে, ভগবানের প্রীত্যার্থে। আমরা জানি যে আমাদের আত্মীয় স্বজন হ্যাঁ পরিবার সবই রয়েছে, কিন্তু আমরা ভগবানের থেকে দূরে আছি, আমরা জানি না যেগুলো ভগবানের রূপ। ওই জানাটা, ওই জেনে বুঝে সেবা করলে পরে আমরা তখন সাধন পর্যায়ে পড়ে যাব, আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত হব অবশেষে। হ্যাঁ তাহলে তো তাহলে আদর্শ গৃহে থেকে কত কিছু লাভ হয়, এগুলোই তিনি বারবার তিনি জানাচ্ছেন। ঠিক আছে, আমরা এবারে ভাগবত কথা একটু মূল শ্লোকে যাই। আচ্ছা কালকে আমরা শুনছিলাম ভাগবতে যে যেখানে বলছেন যে ভগবানের অবতারের কথা, হ্যাঁ যে সুত গোস্বামীকে যখন প্রশ্ন করা হলো, সৌনক মুনিরা সবাই প্রশ্ন করছিলেন হ্যাঁ যে ভগবান কি, তিনি কেন পৃথিবীতে আসেন, কি কাজ করেন, বা আমাদের এই জগৎ জীবের লোকেরা কি করে শান্তি লাভ করবে, এই সকল প্রশ্নগুলো সব করছিলেন। তো তার প্রশ্নের উত্তরে তখন কি করলেন যে ভগবানের বারে ভগবান কি বা কেমন এইসব আসছে। তা আমরা আজকের দিনে
ভগবানের ওই কিছু অবতারের কথা বলে আমরা এরপরে অন্য যেগুলি আমাদের আস্বাদন সচরাচর করি না সেগুলো আমরা প্রবেশ করবো। আজকের দিনটা আমরা ভগবানের অবতারের কথাগুলো আস্বাদন করি, তারপরে আমরা কিছু কিছু বেছে বেছে আমরা পড়বো এরপর থেকে, ঠিক আছে? তাই আজকে তো সুতোবাচ সুখদেবজি ওই বলছেন সেই আগেকার কথাগুলি বলছেন, আবার সেই তিনি প্রথমে যখন বলছেন ভাগবত কথা আরম্ভ করার আগে তিনি সেই তার গুরু ব্যাসদেবকে এবং সুখদেব গোস্বামীজিকে তিনি প্রণাম জানালেন। প্রণাম জানিয়ে সেখান থেকে শুরু করছেন কি করে আর কিভাবে করছেন যেটা আমরা শুনি নাই, সেটা একটু আস্বাদন করে নি। সেটা হচ্ছে বলছেন নারায়ণম নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম দেবীং সরস্বতী ব্যাস তত জয়ম উদিরয়। এটি ভাগবত, এটি ভাগবত শুরু হওয়ার আগে এই শ্লোক এই মঙ্গলাচরণটি আমাদের সকলকে করতে হবে। আমরা প্রতিনিয়ত এটা করি। তা দেখুন, তাহলে সেইটা আজ আমরা একটু আস্বাদন করি যে এটাও সুত গোস্বামীজি ওই ভগবানের কথা বলার মুহূর্তে তিনি এই সকল মঙ্গলাচরণগুলি করে তারপরে তিনি ভগবানের কথা বলবেন। তাই এই মঙ্গলাচরণের অর্থটা কি সেটা আমরা একবার শুনে নিই। বলছেন নারায়ণম নমস্কৃত্য নরম চৈব নরোত্তমম দেবীং সরস্বতী ব্যাস তত জয়ম উদিরয়ে। অর্থাৎ বলছেন যে মনুষ্য মধ্যে অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের অবতার ঋষি নরনারায়ণ। নরনারায়ণ ঋষি, এই নরনারায়ণ ঋষি এনারা কোথায় আছেন জানেন? এনারা আছেন ওই যেখানে মানুষ যাচ্ছে ওই যে বদ্রীনাথ, বদ্রীনাথ, ওই বদ্রীনাথে এই নরনারায়ণ ঋষি পাহাড় রূপে আছে, এখনো তারা আছে, পাহাড় রূপে আছে তারা। তাই বলছেন নরনারায়ণ, তাই প্রথমে অবতার শ্রেষ্ঠ নরনারায়ণকে প্রণাম জানানো হচ্ছে। নারায়ণম নমস্কৃত্যম নরং চৈব নরোত্তমম। তাই নর আর নারায়ণকে, নরোত্তমম নরদের মধ্যে উত্তম যিনি, নর আর নারায়ণ তারা হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার, সেই ভগবানদেরকে প্রণাম জানাচ্ছে। তারপরে বলছেন তারপরে দেবী সরস্বতীকে নরং চৈব নরোত্তমম দেবীং সরস্বতী। তারপরে সুত গোস্বামী কি করছেন? দেবীং সরস্বতী মানে সরস্বতী দেবীকে নমস্কার জানাচ্ছে, কারণ তিনি হচ্ছেন বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি বিদ্যা বুদ্ধি আমাদের দান করেন। কোন বিদ্যা? ভগবত বিদ্যা। তিনি যদিও সব রকম বিদ্যা দান করেন, সাংসারিক বিদ্যাও দান করেন, আবার আমাদের আধ্যাত্মিক বিদ্যাও দান করেন। যাই হোক, সেই জন্য আমাদের সেই দেবীকে এখানে প্রণাম জানানো হচ্ছে। তারপরে ব্যাসদেবকে জানানো হচ্ছে সরস্বতী ব্যাসম তত জয়ম উদিরয়ের। সরস্বতীকে এবং ভগবান ব্যাসদেবকে, কারণ তিনি এই জগতে এই ভাগবতকে তিনি নিয়ে এসছেন এই জগতে, তার দ্বারাই এই ভাগবত আবির্ভূত হয়েছে। তাই এই ব্যাসদেবকে ইনাদেরকে প্রণাম করে অন্তরের সমস্ত বিকার দূরীকারী এই শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ পাঠ করা কর্তব্য। এই শ্লোকটির মানে মুনয় সাধু স্পৃষ্ট অহং ভগবত ভক্তি লোক মঙ্গলম যৎকৃত কৃষ্ণ সম্প্রংসন জেনাত্মা সম্প্রসিদতি। অর্থাৎ বলছেন হে ঋষিবৃন্দ, সমগ্র জগতের কল্যাণকারী অতি সুন্দর প্রশ্ন আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কারণ এই প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক এবং এর দ্বারা পরিপূর্ণরূপে আত্মশুদ্ধি হয়। 6 নম্বর সবই পুংসাং পরৌ ধর্ম যত ভক্তির অধ্যক্ষ যে অহৈতক্য অপ্রতিহতা জয়াত্মা সম্প্রসিদতি।
তার মানে বলছেন মানুষের পক্ষে সেইটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আবার বলছেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মটা কি? মানুষের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সেটাই হচ্ছে ধর্ম যাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি জন্মায়। হ্যাঁ, ভক্তিও এমন যার মধ্যে কোন রকম কামনা নেই। এই ভক্তিটা কেমন না, যার মধ্যে কোন রকম কামনা নেই, এবং যে ভক্তি নিত্য নিরন্তর জাগ্রত থাকে, যে ভক্তি সদাই আমাদের মনে সব সময় জাগ্রত থাকে। এরূপ ভক্তিতে হৃদয় আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে কৃতকৃত্য হয়ে যায়। তাহলে সেটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি? ভগবান কৃষ্ণকে ভজনা করা। যাই হোক, এইভাবে অনেকগুলি শ্লোক, এরপরে এই শ্লোকগুলি আর পড়ছি না। এখন আমরা ভগবানের কিছু অবতারের বর্ণনায় যাই। হ্যাঁ, বেছে বেছে পড়বে পরে, ঠিক আছে, যেটা আমাদের অনেক জানতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, ভগবানের অবতারের বর্ণনা, ওই যে প্রশ্ন করা হলো এবং ওনাদেরকে প্রণাম জানিয়ে এখন এখানে সব মাহাত্ম্য কথাই রয়েছে, বহু মাহাত্ম্য কথা, ভাগবতে বহু মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা অনেক মহিমা কীর্তন শুনেছি। এটা আমাদের জানা হলো কি না, ভাগবতের উপরে আর কোনো ধর্ম নেই, ভাগবত ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এখন সেই ভাগবত ধর্মকে যারা পরিপুষ্ট করেছে, ভাগবত ধর্মকে যারা মানে ভগবান বিভিন্ন রূপে যাদের মাধ্যমে বা যে সকল অবতার গ্রহণ করেছেন এই ভাগবতে, তাদের কথাগুলো আমরা একটুখানি আস্বাদন করি। অথ তৃতীয় অধ্যায় ভগবানের অবতারগণের বর্ণনা আজকে। হ্যাঁ, অবতারদের কথা একটুখানি শুনলে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে পুরুষোত্তম মাসে। তাদের কথা একটুখানি আমাদের তো স্মরণ হবে। হ্যাঁ, এই সুবাদে একটুখানি এটা আমরা পড়ছি, তাও বেছে বেছে করবো, অনেকটা বড় আছে, বেছে বেছে কিছু কিছু আমরা পড়ি। প্রথমগুলো আমরা একটু আস্বাদন করি। হ্যাঁ, ভগবানের অবতারের বর্ণনা, ভগবানের অবতার গণের বর্ণনা। সুত উবাচ, সুত উবাচ, সুত গোস্বামীজি বলছেন, কি বলছেন? য গৃহে পৌরসং রূপং ভগবদ মহাদিভি সম্ভুতং সরস কলমাদ্যৌ লোকসি সংশ্রিয়া যম্বি শয়নাস্য যোগ নিদ্রাং বিতম্বনত নাভিদ্রা অবুঞ্জুদাসি ব্রহ্মা বিশ্বঞ্জ সৃজাপতি। অর্থাৎ সুত বললেন, সৃষ্টির প্রথমে ভগবান লোক সমূহ নির্মাণের ইচ্ছা করলেন। সৃষ্টি তত্ত্ব থেকে শুরু করছেন। হ্যাঁ, ভগবান প্রথমে লোক সমূহ নির্মাণের ইচ্ছা করলেন। ইচ্ছা মাত্রই তিনি মহৎ তত্ত্বাদি সম্পন্ন পুরুষ রূপ গ্রহণ করলেন। তাই মহৎ তত্ত্বাদি সম্পন্ন পুরুষ রূপ গ্রহণ করলেন। এবার এখানে কিন্তু তিনি ভাগবতের সংক্ষেপে, একটা কথা বলে রাখি, ভাগবতে অনেক কিছু সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বলছেন যে পূর্বে এই ভাগবত 1 লক্ষ শ্লোক বিশিষ্ট ছিল। কলিযুগে মানুষের সুবিধার্থে থেকে 18,000 শ্লোকে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছে। আগে 1 লক্ষ শ্লোক। আবার বলছে, আবার কোন কোন ভাগবতবিদ বলেছেন যে ততোধিক, তারও অধিক ছিল, 1 লক্ষের অধিক শ্লোক ছিল। স্বাভাবিক, ভগবান তো অনন্ত, ভগবানের কথা অনন্ত, ভগবানের রূপ অনন্ত, ভগবানের লীলা অনন্ত, তিনি তো অনন্ত বটেই। তাকে কি আর একটা অক্ষরের মধ্যে তাকে কি আর সীমাবদ্ধ করা যায়? এবারে কখনো দেখা গেছে যারা যা বলছে সবটাই ঠিক। কেউ বলছেন পূর্বে 1 লক্ষ ছিল, মানে তখন 1 লক্ষ রূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। আবার কখনো তার থেকে অধিক, তখন তার অধিক কোন কোন যুগেতে আবির্ভূত হয়েছে। আর এখন এই কলি যুগে 18,000 শ্লোক রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এখানে সবকিছু সংক্ষেপে দেখুন, এখানে বলছেন সৃষ্টির প্রথমে ভগবান লোক সমূহ নির্মাণের ইচ্ছা করলেন। ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তিনি মহৎ তত্ত্বাদি সম্পন্ন পুরুষ রূপগণ ধারণ করলেন। বিভিন্ন পুরুষ, মুখ্য মুখ্য পুরুষ রূপে ধারণ করেছেন। কি কি? এখানে একটা পুরুষের কথা বলছেন, দেখুন। তার মধ্যে 10 ইন্দ্রিয়, মন আর পঞ্চভূত, এই 16টি কলা ছিল। এই জায়গাগুলো আস্বাদন করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে আর কি। হ্যাঁ, তাই বলছে তিনি যখন কারণ নবে
তিনি যখন কারণ অর্ণবে শায়িত হয়ে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন, তখন তার নাভি হরদ থেকে এক পদ্মের সৃষ্টি হলো এবং সেই কমল থেকে প্রজাপতিগণের অধিপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন। দেখুন এখানে ভাগবতের সংক্ষেপে বলে দিয়েছে। তাই বলছেন যে কারণোদক অর্ণব মানে কারণ অর্ণব মানে হচ্ছে কারণ সাগর, যেখানে সেই বিষ্ণু অবস্থান করছেন। হ্যাঁ, সেই বিষ্ণুর থেকেই তার কারণেই জগতের সৃষ্টি। সেই জন্য কারণোদক, সেই কারণ, সেই তার কারণেই জগতের সৃষ্টি। হ্যাঁ, তিনি যখন এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন তিনি কি করলেন? তিনি ওই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর মাধ্যমে ব্রহ্মাকে তৈরি করলেন, তার নাভি কমল থেকে ব্রহ্মাকে তৈরি করলেন, সেই কথাই বলছেন। এবং সেই ব্রহ্মার মাধ্যমে এই জগৎ সৃষ্টি করলেন। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলছেন আর কি। তাই বলছেন বয়ং স্থানস্য কল্পতো লোক বিস্তর তदैव ভগবত রূপং বিশুদ্ধং সত্য মূর্জিতম পশ্চদন্ত রূপম ভ্রুচক্ষুষা সহস্র পাদর ভুজা অদ্ভুতম সহস্র মুখ শ্রবণাক্ষিস নাসিকম সহস্র মৌল অম্বুর কুণ্ডল লস্যতম এতাৎ নব অবতারণং নিধানং বীজ বয়ং যস্য সংসেন সৃজন্তে দেবতী নারদয়। বলছেন এবার কারা কারা আবির্ভূত হচ্ছেন, কারা কারা সৃষ্টি হচ্ছেন এই জগতে। ভগবানের এবারে অবতারদের বর্ণনা করছেন, বললাম না কি কি অবতার রূপে পৃথিবীতে প্রথম আসছেন, সেসব কথাগুলো বলছেন। কে বর্ণনা করছেন? সূত মুনি। কাদেরকে বর্ণনা করছেন? সৌনক মুনিদেরকে। বলছেন ভগবানের সেই বিরাট রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমস্ত লোকের কল্পনা করা হয়েছে। তার সেই রূপ বিশুদ্ধ নিরতিশয় সত্যময় শ্রেষ্ঠ রূপ। যোগীগণ দিব্য দৃষ্টি দিয়ে ভগবানের সেই রূপ দর্শন করেন। ভগবানের সেই রূপে অসংখ্য পদ, উরু, হস্ত, মুখ থাকায় তা অতিশয় আশ্চর্যজনক। তার মধ্যে অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য কর্ণ, অসংখ্য চক্ষু ও অসংখ্য নাসিকা রয়েছে এবং সেই রূপ অসংখ্য মুকুট, বস্ত্র ও কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে শোভিত। ভগবানের সেই পুরুষ রূপ যাকে নারায়ণ বলা হয়, অনেক অবতারের অক্ষয় বীজ স্বরূপ, এখান থেকেই সকল অবতারের প্রকাশ। তাই এটি কোন নারায়ণ? ওই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, কারণোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে যে নারায়ণ এসেছে সেই তার বর্ণনা করছে, বলে ওই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু বা ওই নারায়ণ থেকেই সমস্ত অবতারদের সৃষ্টি হচ্ছে। ওই অবতার থেকে কারা কারা আবার আসছে এবারে বলছেন। দেখুন ভগবান সেই পুরুষ রূপ যাকে নারায়ণ বলা হয়, অনেক অবতারের অক্ষয় বীজ স্বরূপ, এখান থেকে সকল অবতারদের প্রকাশ। এই রূপের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা দেবতা, পশু পক্ষী ও মনুষ্য আদি সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্রাতি অংশ, ক্ষুদ্রের থেকেও ক্ষুদ্র অংশ এই জীব সবাই। অর্থাৎ মানুষ হচ্ছে অংশ, মানে দেবতারা তার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ, মানে ক্ষুদ্রের থেকেও ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে দেবতা। তাহলে আমরা তার থেকেও আরো নিকৃষ্ট, আবার আমাদের থেকেও বিভিন্ন জনি, পশু পক্ষী এগুলো আরো নিকৃষ্ট, কিন্তু সবাই তার অংশ। কিন্তু তারা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতি, ক্ষুদ্রাতি থেকে অতি ক্ষুদ্রাতি, এরকম অংশ আর কি। তাই সেই সব কার থেকে আসছে? গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে। আর তার রূপটা কি না, তার অনন্ত মুখ, অনন্ত বাহু, অনন্ত হাত, অনন্ত পা, অনন্ত চোখ, তার মাথার মধ্যে অনন্ত মুকুট ধারণ করা আছে। সেই ভগবান থেকে ব্রহ্মার মাধ্যমে এই জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে। আর কি করছেন? এই জগৎকে সুন্দরভাবে ধর্মকে স্থাপন করবার জন্য তিনি তার অংশে বিভিন্ন অবতারকে এখানে আবির্ভূত করাচ্ছেন, বা তিনি নিজে অবতার রূপ ধারণ করছেন। কারা? সেগুলো এখন বলছে। স এব প্রথমং দেব কৌমারং স্বর্গমাস্থিত চচার দুশ্চর ব্রহ্মা ব্রহ্ম আশ্চর্য মণ্ডিত। বলছেন সেই প্রভু
হ্যাঁ, সেই প্রভু প্রথমে ভগবান হংসের মাধ্যমে, এতক্ষণ আমাদের হংস মানে হংস রূপে প্রথম এসেছেন। হ্যাঁ, কৌমার স্বর্গে চতুর্ষণ, সনক, সনন্দন, সনাতন এবং সনত কুমার, এই চারজন ব্রাহ্মণের রূপে অবতার গ্রহণ করে অত্যন্ত কঠিন অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করেন কে? ভগবান। তাহলে ভগবান প্রথম হংস রূপে এসেছেন এবং হংসের মাধ্যমে ভগবানই এই চার পুরুষ রূপে এসেছেন এবং অখণ্ড ব্রহ্মচারী রূপে তারা এসেছেন এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে জগৎকে শিক্ষা দিয়েছেন কে? ভগবান নিজেই ওই রূপ ধারণ করে। তাহলে চতুর্সঞ্জয়কে এই জন্য ভগবান বলা হয়। তাহলে প্রথম অবতার এই গেল। এক সেকেন্ড, আমাদের একটি খুব সুন্দর যে আমাদের পূর্ব আচার্য রূপে ওনারা এসেছেন, তো আমাদের জন্য বেশি আনন্দ লাগছে। আমাদের আমরা যে নাম পেয়েছি গুরুদেবের মাধ্যমে, সেটা তো চতুর্সঞ্জীরই সম্পত্তি। তো গুরুদেব আমাদের গুরু ভগবান দয়া করে আমাদের দিয়েছে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, পদ্মে সেন্ট পাচ্ছেন, সুন্দর সেন্ট আসছে। হ্যাঁ, এখন তো আমাদের পদ্মের 6 লাখ চলছে একবারে। তাই সকলে একবার উল্লেখ করে দিন, আমরা সেই চতুর্সঞ্জীর চরণে আদি সদা বন্দে, সনক আদি সদা বন্দে ব্রহ্ম বিদ্যা বিশারদান যস্য ভ্রুভঙ্গ মাত্রেণ বেদতু বিষ্ণু পার্ষদো। জয় শ্রী শ্রী সনক আদি বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। ভগবান সনক আদি বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। শ্রী শ্রী ভগবান সনক আদি বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। बोलो सनत कुमार ऋषि वृंद जीव की, सनकादि बोलो भगवान श्री श्री चतुस्सन भगवान जीव की, बोलो श्री गुरु महाराज जीव की, भगवान ठाकुर श्री हरिदेव जीव की, भागवत महाराज जीव की। जय गुरुराधेश, जय गुरुराधेश, जय गुरुराधेश। আমাদের পরম আশ্রয়ের আজ আবির্ভাব মনে করুন। আজকে আমাদের আবির্ভাব, তাই না? কারণ আজকে আমাদের আবির্ভাব, তাই তো? কি ভুল বলছি? আজকে আমাদের আবির্ভাব নয়, আমাদের চতুর্সঞ্জীর আজকে আবির্ভাব, কেন? আমরা সবাই ভাগবতীতেই প্রবেশ করে আছি, আমরা ভাগবতী প্রবেশ করে আছি। তাই ধরুন আমরা সেই ভাগবতের সৃষ্টি থেকেই রয়েছি। ভাবে নয় যে লভ্যতে, ভাবের দ্বারাই তো লাভ হয়। হ্যাঁ, এখন এই জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, আমরা আস্বাদন করছি তাই ভাগবতের মধ্যে। তাই এখন আমাদের সামনে চতুর্সঞ্জী প্রকট হচ্ছে, এটা মানতে হবে নাকি? এইগুলি তো লাভ। বলছে যে আমাদের ভগবানের লীলা কথাকে আস্বাদন করা, ভগবানের লীলা চিন্তা করা সব থেকে বড় তপস্যা, ভগবানের লীলা চিন্তা করা। আমি যদি এই সময় মনে মনে ভাবি যে চতুর্সঞ্জীর আমার চতুর্সঞ্জী, আমাদের চতুর্সঞ্জী এই আবির্ভাব হচ্ছে, এইভাবে আবির্ভাব হচ্ছে। দেখুন সেই চতুর মানে অসংখ্য যার মুখ, অসংখ্য যার হাত, অসংখ্য যার চরণ, অসংখ্য তার চোখ, এখন তিনি আমাদের কাছে এই 4টি ছোট শিশু রূপে এসে এই জগৎকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিচ্ছেন, সংযম শিক্ষা দিচ্ছেন। আর তার দ্বারাই আমরা সেই নাম পাচ্ছি আমাদের গুরু ভগবানের মাধ্যমে। ভাবতে ভালো লাগছে না? এই তো সুন্দর লীলা আমাদের বর্ণনা হয়ে গেল, আবার ভাবাও হয়ে গেল। এর থেকে বড় ভাগবত কি হতে পারে, তাই না? তাই সেই চতুর্সঞ্জী আমাদের প্রথম আবির্ভূত হলেন ভাগবত। দ্বিতীয় দিকে বলছেন দ্বিতীয়ং তো ভবায়াস্য রসাতল গতাং মহিম রুদ্রহি উৎপন্ন দত্ত যোগেশ সৌকরম বপু। এরপরে বলছে যে দ্বিতীয়বার এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য সমস্ত যজ্ঞের অধীশ্বর সেই ভগবানই রসাতল গতা পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য বরাহ